Sir, good morning. Good morning. How are you? Good morning. How are Good, you? sir. How are you? I'm doing fine. Great. Are you able to listen to me? Are you able to listen to me? Yes, I can. You are Yeah, I able to. can. Okay, very good. Once again, let's get started very quickly here. Yeah, I think my wife, she's joining as well. I think she's joining in the different room, so she'll be joining in a minute. Sure. 1 second. All right. What about the name of the company? What is the? It says IT. That is the domain name. All right. Are you there? Ma'am, are you able to see me, ma'am? All right. Are you able to see me? Yeah, you can unmute. Both of you are muted. Yeah, yes, sir. I can see you. I can hear you. Super, super. Very good, very good. You are able to do this. Very good. Kalai, what about you? Kalai? Okay, because she just entered, she was muted. Just now she got unmuted. So, all right, she is able to listen to us. Kalai, if you use the Firefox, then you will be having an issue. I would recommend you to use the Chrome or Firefox. Don't use Safari. Sadish, you are at Coimbatore, is it? No. I'm also in my native, so I'm in the second floor. I think she is in the ground floor. Oh, all right. Let me check very quick, sir. Sure. Are you able to listen? Are you able to hear? Because I'm able to see both of you.
Sir, are you able to hear us? Yeah, I'm able to hear you. Yes. Okay. Recording is in progress. You can take over. Awesome, sir. All Thank right. you. All right. Very good. Let's get started in a minute. Yeah, sure, sir. Yeah. Sir, we can start. Super, super. Very good. And the introduction we have done already. So we'll straight away get into this. Yes, sir. Okay. All right. So the most important word in any language is there is one word, either grammar or non-grammar. This is the word. If you are able to handle this, you will be able to handle the entire English. All the mistakes will happen here. Verb, that's a word. Verb. So our focus will be on the verb all the time. It will be centered around verb. Okay. I'll give you a number here. Verb, 2 splits. You can split a verb into 2. Okay. You can have 5 forms of the verb. You'll have 20 structures. The 2, 5, 20. Always remember this. If you're able to get the 2 splits and 5 forms and 20 structures done clearly, you are not going to make any mistakes. That's all. So you handle verb, you handle everything. This is the core. So the verb is such an important part of it. And I will also tell you how to really remember this. 10 seconds for a given verb, you can really get this done. 2 split for a verb, let's say for the same verb, 5 forms and 20 structures. Literally in 10 seconds, you can do it. So that kind of a thing. But the process of getting there, like getting to that destination of achieving the 10 seconds, having fun. Let's take a verb that is going to take some time. It takes some practice. Go, there is a word, right? Go can have a 2 slip, 5 forms and 20 structures. Any verb you take, you can do. Look at that. Go. Do you know the past tense of go? Easy, easy. Go. What is the past tense of go? Went. Went. So that is the 5 form is the thing. Very important. Number 2, second form is went. Third, fourth, fifth. So generally schools will tell us the first 3. Everybody knows the first 3. But you should also know the number 4 and number 5. Go, went. What is the order? Like what could be the third one? Gone. Gone. Very nice, very nice. There is a 4th one and there is a 5th one. Only one word it has to be. Can you guess it? Can you guess the number 4? Schools don't teach that. Go, go. Well, it has to be a different word. This is the position number 1, 2, 3, 4, 5. See, in the first 5 minutes, we are starting this because this is the one. Once you get it done, you are going to be all right. Single Maybe word. going. Superb. The last word, what has to be? It has to be one. Any Okay. idea? You Will know, go. we all know. Will go. Only one word, only one word, only one. Will go is 2 words, right? Oh, yeah. And this is one of the very important things here. All right. We all know, I'll come back to this here. We all know this, right? We all know this. Very simple. You think that Goes. wow, there you go, there you go, there you go. Okay, now I'll tell you one thing. We'll put this thing together. Let's before moving forward, I'll tell you this. You handle verb. Verb is nothing but time. Right? Verb is nothing but time. That's when it is happening, that time. So you handle the time, you are going to handle everything proper. Handle the time. In any language, you have to handle the verb time. The verb time is nothing but tenses. The tenses is nothing but the 12 plus 8. That is the 20. So what you are going to do, very simple. Today you are going to see the 5 forms and 2 splits. And slowly we are going to move forward with every class. We are going to do the 20 structures. Once you do everything
any statement you can categorically make a statement. This is the correct statement. This is wrong. This is where it has gone wrong. This is how we are going to correct. So again, present, past, future, and all time only. Verb, time, everything is same core. Same core. The 12 plus 8. What is 12? What is 8? We'll talk about it. Rather, right now, we'll talk go, went, gone, going, goes. There is something special about it. If you are very good at Tamil, if you are going to be very good at Tamil, this is going to be a lot easier. We are going to use Tamil as a tool, something like an equipment or something like what you call a certain tool. Let's look at this. Go. There is a meaning, right? Go. Tamil சொல்ல முடியுமா என்ன மீனிங் கோக்கு? போ. ஓகே. போன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? இது வந்து யூ கோன்னு நீ போ அப்படின்னு சொல்றப்ப கோன்னு சொல். கோ 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 கோன்னு. இப்ப ஐ கோன்னு சொன்னாக்க என்ன பண்ணுவீங்க? நான் போறேன். நான் போறேன். சூப்பரா சொல்றேன். போறேன் 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 போறேன். அது வந்து பேச்சு தமிழ்ல போறேன். போகிறேன். போகிறேன்ங்கிறது ஆக்சுவல் எழுத்து தமிழ். ஓகே, போறேன்னு அருமையா சொன்னாரு. இப்ப பாருங்க ஐ கோ. இப்ப ஐ மட்டும் போடுறேன். இப்ப பாருங்க வி. இப்ப கோக்கு மீனிங் என்னங்க? நாங்கள் போகிறோம். நாங்கள் போகிறோம். அருமை. அப்ப இந்த கோக்கு வந்து தமிழ் மாரி கிடையாது. இங்கிலீஷ்ல சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மீனிங் மாறும். ரைட்? இதுக்கு மட்டும் 5 மீனிங் இருக்கு. பிராக்கெட்ல போறேன். இதுக்கு மட்டும் 5 மீனிங். தமிழுக்கு இங்கிலீஷ்க்குள்ள மிகப்பெரிய வேறுபாடு. அது கிராமர், வெக்காபுலரி எல்லாம் ஒரே பாயிண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். அந்த புள்ளியில இருந்தா நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்றோம். வென்ட்டுக்கு மட்டும் 8 மீனிங் இருக்கு. சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். சோ இந்த ரொம்ப அடிப்படையான விஷயத்துல வந்து பாருங்க, கானுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கு. அது என்ன மீனிங்னு சொல்லணும், அதையும் சொல்லிடலாம் இன்னைக்கு. தமிழ்ல வந்து சொல்றப்ப எகைன் they won't teach it in schools because the English teacher தமிழ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்க மாட்டாங்க. அதனால they won't. So if you are going to be good at both that Tamil and English, it's going to be easy. பாரதி மாரி தான். அவர் 14 லாங்குவேஜ் படிச்சுட்டு சொன்னாரு. 14 லாங்குவேஜ் படிச்சுட்டு பாரதி சொன்னது, தமிழ் மொழி மாரி ஒரு பவர்ஃபுல் லாங்குவேஜ் கிடைக்காது. ஏன்னா படிச்சதுக்கு அப்புறம் குவாலிஃபைடு சொல்றதுக்கு. சோ அதுக்கு வந்து ஒரு காரணம் இருக்கும். நீங்க அந்த காரணத்தை பார்க்க போறீங்க. போய் தமிழ் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல். கோயிங் ஒரு மீனிங். லுக் அட் தட். வேர்புக்கு மட்டும்தான் அது. கோஸ் 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 3 மீனிங்ஸ். இதுதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து புரிஞ்சுக்கணும். எனக்கு இவ்வளவு சொல்றாரு ஒரு மீனிங் 3 மீனிங்னு. அவங்க வந்து கோனோட போன்னு சொன்னாங்க. அது யூக்கு வந்தது. ஐக்கு போறப்போ போகிறேன்னு வருது. அதுவே சப்ஜெக்ட் மாத்திரம். வீக்கு வந்தா போகிறோம்னு வருது. வா. சோ நான் இங்க இந்த பிராக்கெட்ல போட்டிருக்கிறது தமிழ்ல வந்து 5 மீனிங் இருக்கு. நீங்க சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாதிரி இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. எஸ் சப்ஜெக்ட், வி நமக்கு தெரியும். அதான் இன்னைக்கு பாக்குறோம். இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட்டா ஃபர்ஸ்ட் 1.5 ஹவர்ஸ்ல பாக்குறது இந்த வேர்பை பத்தி பாக்குறோம். வேர்பை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்டை கொண்டு வருவோம். அதுக்கப்புறம் சென்டென்ஸ் பண்ணுவோம். எல்லாம் ஒழுங்கா பண்ணுவோம். பட் திங் இஸ், உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் என்ன சொன்னா, தமிழ் வந்து பெரிய அளவுல சப்போர்ட் பண்ணும் கம்ப்ளீட்டா. அதாவது ஒரு படைப்பாற்றலோட உச்சம், இந்த கிரியேட்டிவிட்டியோட டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட் அப்பெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்பெக்ஸ் ஆஃப் த கிரியேட்டிவிட்டி இஸ் யுவர் மதர் டங். அந்த மதர் டங்ல தான் யூரோப் மாரி கண்ட்ரிஸ், ஜப்பான் மாரி கண்ட்ரிஸ் அந்த மதர் டங்கை பக்காவா யூஸ் பண்ணி ஏகப்பட்ட இன்னோவேஷனை கொண்டு வந்தாங்க. இன்னோவேஷனோட கோரி மதர் டங்கோட அந்த கிரியேட்டிவிட்டியில தான் இருக்கு. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல தான் இந்த தமிழ் வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபிளெக்சிபிள், பயங்கரமான ஒரு ஃபிளெக்சிபிளான லாங்குவேஜ். ஒரே வார்த்தை. I'll go with one word here. Look at the 5 meaning சொன்னீங்களா? I'm going to go with just one word here right now. 1 second. All right, here you go. Are you able to see? Just let me know. Are you able to see this? All Yes. right. Good. Yes, I'm going to get you the 5th word, and you might know this. Let's look at this. All right. Look at this. இதுதான் அந்த 5 words. This is the போகிறேன். So ஐக்கு வரப்போ போகிறேன் வரும். வீக்கு வரப்போ போகிறோம்னு வரும். யூக்கு வரப்போ போகிறாய்னு வரும். அதான் உங்க கலை சொன்னாங்க.
யூ கோ வந்து கோ அப்படின்னு சொன்னது அது. போகிறீர்கள் யூ திருப்பி வந்து ப்ளூரல் யூ. மரியாதைக்கும் உங்களுக்கு வந்து யூ தான், இதுக்கும் யூ தான். யூ லுக் அட் திஸ். போகிறாய், போகிறீர்கள், போகிறார்கள். தே லுக் அட் தீஸ் 5 வேர்ட்ஸ். ஐ கோ, வி கோ, யூ கோ, யூ கோ, தே கோ. 2 யூ போட்டிருக்கேங்க. இங்க 2 யூ போட்டிருக்கேன். ஒரு யூ வந்து சிங்குலர், ஒருமையில பேசுறது. இன்னும் ஒருமையில வந்து ஒரு ஆள் இருக்கிறதுக்காக பேசினாலும், மரியாதை கொடுக்காம பேசினாலும் ஒருமை தான். பன்மைங்கிறது பல பேர் இருந்தாலும் பன்மை, மரியாதை கொடுத்தாலும் பன்மை. ஆல்ரைட். ஐ கோ, வி கோ, யூ கோ, யூ கோ, தே கோ. சோ இப்ப சொல்லுங்க, இந்த 8 மீனிங் வென்ட்டுக்கு இருக்குல்ல, இப்ப ஈஸியா கெஸ் பண்ணிடலாம். அது சொல்ல முடியுமா? வென்ட்டுக்கு ஒரு மீனிங், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மீனிங்ல ஆரம்பிப்போம், 8ஐயும் கொண்டு வந்துடலாம். அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. இதுல அந்த நான் போனேன். போனேன். இப்ப போனேன்ல ஆரம்பிச்சு பாருங்க. போனோம், போனேன், போனீங்க, போறாங்க. சரிங்களா? இது இல்லாம இன்னொரு 3 இருக்கு. என்னன்னு பாத்துடலாமா? இதுதான் ஆங்கிலத்துல ஃபர்ஸ்ட் கிராமர் ரூல் இன்னைக்கு படிக்க போறது. இங்க 5, இங்க 3, 5 3 கூட்டினா 8. சரிங்களா? இங்க 5 பிரசன்ட் போறேன். இந்த பாருங்க, இந்த கோஸும் பிரசன்ட் தான். 5 5 3 கூட்டுங்க. இது எப்படி கூட்டி கொண்டு வர்றதுன்னு பாக்குறேன். இது 2த்தையும் 5 3 கூட்டினா பாஸ்ட். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. So இப்ப I'm going to do this right now. இந்த 8 இந்த 5 3 கூட்டணும். இந்த 3 என்ன இருக்கும்னு தெரியுமா? இதுவும் பிரசன்ட்ங்கிறாரு, இதுவும் பிரசன்ட்ங்கிறாரு. இதுல கோக்கு மட்டும் 5 மீனிங் இருக்கு. சப்ஜெக்ட மாத்த மீனிங் மாறுது. இங்க ஒரு 3 மீனிங்கிறாரு. என்னவா இருக்கும்னு ஒரு ஐடியா இருக்கா? அதுவும் பிரசன்ட்ங்கிறாரு. 3 பிரிச்சு போடுறாரு, கோஸ்ன்னு சொல்றாரு. இது அந்த கோஸ்ன்னு சொல்றதை வச்சு ஒரு ஐடியா வருதா? நான் போயிட்டு இருக்கேன். சொல்லுங்க, உங்களால பண்ண முடியும். சொல்லுங்க பாக்கலாம். நான் போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம இப்ப இதுலயே இருப்போம், பிரசன்ட்ல இருப்போம், ஒரே ஒரு வார்த்தையில இருப்போம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது கஷ்டம்லாம் இல்ல. ஒரு வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி அப்படி தெரியும். இங்க பாருங்க, அவ்வளவுதாங்க. ஹீஷீட்டுங்களா, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. இந்த 5 இருக்கு இல்லையா? இந்த 5 வந்து அவன் போகிறான், அவள் போகிறாள், அது போகிறது. இப்ப சொல்லிடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ரூல் கிராமர்ல நம்ம தப்பு அடிக்கடி நம்ம மேலோட்டமா பாக்குறப்ப தப்பு பண்ற வார்த்தை. இதுக்கு போகிறேன்னு ஒரே வார்த்தை. தமிழ்ல ஒரே வார்த்தை. இங்கிலீஷ்ல 2 வார்த்தையில தான் சொல்ல முடியும். ஒரு வார்த்தையில சொல்லவே முடியாது. ஒரு வார்த்தையில. ஆனா தமிழ்ல போகிறேன்னு உள்ள வச்சுட்டாங்க பாத்தீங்களா? நான்கிறது உள்ள இருக்குங்களா போகிறேனுக்குள்ள? ஆனா அங்க பாருங்க, ஐ கோன்னு 2ஆ பிரிச்சுட்டாங்க பாத்தீங்களா? தமிழுக்கும் ஆங்கிலத்துக்குள்ள. இப்ப பேசலாமா? போகிறேன் இங்கிலீஷ்ல. போகிறேன் இங்கிலீஷ்ல என்ன? கோ. ஓ போகிறேன்ல உள்ள நான் இருக்கேன். நீங்க தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல வெளில இருப்பீங்க. இப்படி சொல்லிடலாமா? ஐ கோ சொல்லிடலாமா? சொல்லிடலாமா? போகிறேன். இப்ப சொல்லுங்க, போகிறோம் என்னது? போகிறோம். We go. Play right now. போகிறோம். We go. We go 2 வார்த்தை பாருங்க. தமிழ்ல வந்து உள்ள வச்சிருக்காங்க. தமிழுக்கு ஆங்கிலத்துல வேறுபாடு. சோ தமிழை நினைச்சிட்டு இங்கிலீஷ்ல பேசினா இடரும். ஏன் தடுமாறும்னா, இந்த வேர்ப் வந்து வேற மாதிரி டீல் பண்ணுவாங்க ஆங்கிலத்துல. சப்ஜெக்ட வச்சுக்குவாங்க. சப்ஜெக்ட் இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. ஆனா இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து உள்ள இருக்கும். நீங்க வந்து ஒரே வார்த்தையா இருக்கு. இன்னைக்கு பார்க்க போறீங்க, ஏகப்பட்டது ஒரே வார்த்தை. இங்கிலீஷ்ல 5 வார்த்தை 6 வார்த்தை யூஸ் பண்ணும். அதை எல்லாமே பார்க்க போறேன். எப்ப இந்த 20 ஸ்ட்ரக்சர் முடிகிறப்பதான் தெரியும் தமிழ் வந்து இவ்வளவு ஒரு பெரிய பவர்ஃபுல் லாங்குவேஜ் ஆன. நீ போகிறாய், போகிறாயில வந்து நீ வந்து உள்ள இருக்கு. நீ வந்து உள்ள இருக்கு, போகிறாய். இப்ப சொல்லுங்க, போகிறாய்க்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல? You go. Yeah. போகிறீர்கள். போறீங்க. தமிழ்ல பாருங்க, வழக்கு தமிழ்ல பாருங்க, பேச்சு தமிழ்ல யூ. Again you go. Yeah. அருமை. சோ தமிழுக்கு இங்கிலீஷ்க்கு உள்ளது மரியாதை கொடுக்கறதுக்கும் தமிழ்ல இருக்கு தனியா. ப்ளூரல் மரியாதை கொடுக்கறதுக்கும் சேம். கரெக்ட்டா? தமிழ்ல வந்து இங்கிலீஷ்ல சேம். மரியாதை கொடுத்தாலும் அதே வார்த்தை தான், மரியாதை கொடுக்கலனாலும் வார்த்தை தான். அதான். சோ அவங்க அந்த மாடுலேஷன்ல தான் அந்த சேஞ்சை வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஆனா தமிழ்ல வார்த்தையிலேயே கிரியேட் பண்ணுவோம். போகிறார்கள் சொல்ல முடியுமா? போகிறார்கள் தமிழ்ல ஒரே வார்த்தை. We go. போறாங்க. They go. Beautiful. Very nice. அவ்வளவுதான். இது நோட் பண்ணிக்கிங்க. என்னங்க
இந்த பிரசன்ட முடிச்சுட்டு இங்கேயும் பிரசன்ட் இங்கேயும் பிரசன்ட் இந்த மூணையும் முடிச்சுட்டு பாஸ்டுக்கு வரும் ரைட். ஸோ அப்புறம் இங்க ஒரு மீனிங் சொல்றோம். இது வந்து ஸ்பெஷல் வேர்டு. கரெக்டா கொண்டு வர முடியுதான்னு பார்க்கலாம். ஐ கோ, வி கோ, யூ கோ, யூ கோ, தே கோ. இதுதான் அந்த 5. ஆல்ரைட். அடுத்த 3 பிரசன்ட முடிச்சிடும். 5, 3, 8 ரைட். போகிறான்னு சொல்றோம். போகிறான்னா இங்கிலீஷ்ல கரெக்டா என்ன வருது? 2 வார்த்தை. He go. ஆஹா, He goes. இந்த இடம் தான் ஹீ கோன்னு ஒரு இங்கிலீஷே கிடையாது. முடிச்சு போச்சு. ஹீ கோன்னு ஒரு இங்கிலீஷே கிடையாது. முடிச்சு நிறுத்திட்டேன். ஆக்சுவலி போகிறான் அப்படிங்கிற போது அந்த இடத்துல ஹீ தானே வரும். ஹீ கோஸ். எக்ஸலென்ட், எக்ஸலென்ட். இந்த போகிறான்னு ஒரே வார்த்தையில அவங்க உள்ள வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. ஸோ தமிழோட கிரேட்னஸ் வந்து நீங்க கம்பேர் பண்றப்பதான் தெரியும். போகிறாள். She goes. பியூட்டிஃபுல். இவ்வளவுதான் வேணும் நமக்கு. போகிறது, அது போகிறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லைக். சப்ஜெக்டை இறக்கணும். இது உள்ள சப்ஜெக்ட் உள்ள இருக்குது. சப்ஜெக்டை இறக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் எஸ்வி. இந்த எஸ்வின்னு சொல்ல பாத்தீங்களா? எஸ்வின்னு சொல்ல பாத்தீங்களா? சப்ஜெக்ட் தான் உயிரது. சப்ஜெக்டை வச்சுதான் verb ரிவால்வ் ஆகும். சோ அது போகிறது அப்படின்னா அதுங்கிற மாதிரி வரும்ல. அது அவ்வளவுதான். இட் கோஸ். முடிஞ்சு போச்சு. ஹீ ஷீட்டுக்கு எப்பயுமே கோஸ் தான் வரும். அவ்வளவுதான். இந்த 3 போட்டோம் இல்லைங்களா? 5, 3, 8. 5, 3, 8 இப்படி பார்த்துக்கலாமா? ஐ கோ, யூ கோ, வி கோ, யூ கோ. இதே ஆர்டர்ல போட்டுக்கலாம். அப்புறம் அதோட பன்மை இது, அதோட ப்ளூரல் இது. யூ கோ, இட் இஸ் லைக் திஸ். ஆல்ரைட். ஹீ கோஸ், இட் கோ, ஷீ கோஸ், ஹீ ஷீ இட், இட் கோஸ். இது ஆர்டர். இந்த ஆர்டர் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. இந்த 10 செகண்ட்ல நம்ம எல்லாத்தையும் முடிக்க போறோம். 15 நாள் கிளாஸ் முடியலன்னா இந்த ஆர்டரை மாற்றவே கூடாது. சாரம் போடுற மாதிரி வீட்டுக்கு கட்டுறப்ப சாரம் போடுறோம். அப்புறம் சாரத்தை கழட்டி விட்டு போய்க்கலாம். ஆனா அந்த சாரம் போடுற ஒரே ஒரு இது மிஸ் ஆன மாதிரி இருக்குல்ல, தே கோ அப்படிங்கிறது. இனிமேதான், இங்கதான். அதுக்குதான் இந்த ஆர்டர். அந்த ஆர்டர் வந்து தே வந்து கடைசி. நான், நாங்கள், நாங்கள் வரும், நாமும் வரும். நீ, நீங்கள், அவன், அவள், அது, அவர்கள். இந்த அவர்கள் வந்து கடைசியா வந்து. சோ இந்த ஆர்டரை மாத்தக்கூடாது. நாங்கள், நீ, நீங்கள், அவன், அவள், அது உங்களுக்கு கொடுத்துரும். அவன், அவள், அது, அவர்கள். அது உங்களுக்கு கொடுத்துரும். அது தமிழ்ல எல்லா ஸ்கிரிப்டுமே நான் வச்சிருப்பேன். நான் வந்து அப்பப்ப அதை ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அது ஒவ்வொரு கிளாஸ் முடிவுலையும் அதை வந்து ஷேர் பண்ணி இந்த எக்ஸலை உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். நீங்க அதுக்குரிய ஹோம்ஒர்க் மட்டும் ப்ராப்பரா பண்ணிட்டா போதும். நான் சொல்றது அந்த 10 செகண்ட்ஸ் 10 செகண்ட்ல பண்ண முடியுமா? என்னமோ சொல்றேன். ஒரு இதை 20 ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி 10 செகண்ட்ல சொல்ல முடியும். அது கரெக்டா உள் வாங்கிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டா போதும். ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அப்புறம் ப்ராக்டிஸ். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல தான் எல்லாமே இருக்கு. நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா எது வேணாலும் பண்ணலாம். ஸோ புரிதல் இருக்குது. லெட்ஸ் டூ இட் ஹியர். லுக் அட் திஸ். அவங்க கேட்டது நான். இந்த ஆர்டர் முக்கியம். நாம். இப்ப நாங்கள்னு வந்தாக்க எதிராளியை சேர்க்காம நாங்கள். எதிராளியை சேர்த்தா நாம். ஒரு ஆள் எக்ஸ்ட்ரா வரும். அந்த நாங்களுக்கும் நாமுக்கும் ஒரு பக்காவான இது அழகா பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க தமிழ்ல. நாங்கள் அப்படின்னாக்கா எதிராளியை சேர்க்கல. 10 பேர் இருக்காங்க, 9 பேர் இந்த சைடு, ஒரு ஆள் அந்த சைடுனா 9 பேர் தான் நாங்கள். ஆனா நாம்னா 10 பேர். அது நல்லா பாத்தீங்க. இந்த வீல வந்து அது வருது. யூ, யூ, ஹீ, ஷீ, இட், அப்புறம் தே. இதான் ஆர்டர். ஆல்ரைட். நவ் ரொம்ப ஈஸி. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரூலை வந்து ஈஸியா உள்ள கொண்டு வந்துக்கலாம். பிரசன்ட்னு அவர் சொல்றப்ப when it is going to be present, you are going to have I go, we go, you go, you go, they go. But for the same present, he, she, it, when the subject changes to avan avaladu to he, she, it, you are going to go with goes. Very important. he goன்னு ஒரு இங்கிலீஷ் கிடையாது. முடிச்சு போச்சு. he goன்னாலே பொசுக்குன்னு போயிடுவாங்க எதுக்கு உள்ளவங்களுக்கு. ஆகா போயிடுச்சுப்பா அப்படின்னு. ரைட். he does not பாருங்க. does, he does, he don't know சொல்லுவாங்க. சொல்லிட்டா போச்சு, அவ்வளவுதான். தப்பாயிடுச்சு. அந்த பேசிக்ல தப்பு பண்ணிட்டாக்க அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பேசிக்ல நீங்க தரவு பண்ணீங்கன்னா எல்லாமே வந்துடும். இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பேசிக் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்ப திருப்பி வருவோம். இங்க 8ன்னு சொல்றாரு. என்னவா இருக்கும்? 8 5 3 கூட்டணும். அப்ப இதுதான் 8. இந்த 8 தான். These are the 8s.
ரைட்? எல்லாத்துக்குமே பாஸ்ட்ல ஒண்ணு. பாஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸி, ஃபியூச்சர் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ப்ரெசென்ட் மட்டும்தான் இங்கிலீஷ்ல வந்து ட்ரிக். ப்ரெசென்ட் மட்டும் நீங்க கேர் எடுத்துக்கணும் நல்லா. பாஸ்ட் வந்து ஈஸி, அதை விட கொஞ்சம் ஈஸி. ஃபியூச்சர் வந்து சூப்பர் ஈஸி. ஃபியூச்சர் வந்து சூப்பர். அதனாலதான் அந்த 20 ஸ்ட்ரக்சரையும் 10 செகண்ட்ல சொல்லலாம். ப்ரெசென்ட்ல மட்டும் தடுமாறாம இருந்துட்ட போதும். ப்ரெசென்ட் யூ டேக் கேர் ஆஃப் த ப்ரெசென்ட். லைஃப்லயும் சரி எங்கேயும் சரி டேக் கேர் ஆஃப் த ப்ரெசென்ட். அவ்வளவுதான், எதை பத்தியும் கவலை கிடையாது. பிகாஸ் இந்த ஃபியூச்சர் இஸ் கோயிங் டு பி டேக்கன் கேர். ப்ரெசென்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் அது இருக்க போகுது. லுக் அட் திஸ். இதுல 8 வரும். போனேன், போனோம், போனேன், போனீங்க, போனாங்க. இங்க பாருங்க, போனா, போனா, போனது. வாவ், எல்லாத்துக்குமே ஒரே வார்த்தையா இருக்குது. இங்க ஹீ கோஸ்ங்கிறது இப்ப அவரு அருமையா சொல்லப்பட வெண்ட்னு. இந்த வெண்ட்டுக்கு வந்து போனேனுக்கு தான். இப்ப பார்க்கலாமா? லெட்ஸ் டூ இட் ரைட் நவ் ஹியர். அந்த 8 வார்த்தை. One second, let me get this one. One second, let me see whether I am able to get it. Because தனியா அது டைப் பண்ணி எழுதுறப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா டைம் ஆயிடும். So yeah, quickly we can just move through this. All right. Okay, there you go. Yeah, I got it. All right. இந்த 8 வார்த்தை பாத்தீங்க. Look at this. These 8 words. போனேன், போனோம், போனாய், போனீர்கள், போனான், போனால், போனது, போனார்கள். சோ இது எல்லாமே பேசிக்கா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரூல் வந்து ஐ கோ, வி கோ, யூ கோ, யூ கோ, தே கோ, ஹி ஷீ இட் வந்து கோஸ். ஆனால் ஆனால் பாஸ்டுக்கு வர்றப்ப எதுவுமே மாறாது. ஆல்ரைட். சோ இத மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் 8 ஸ்ட்ரக்சரும் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அப்படியே வெயிட் அப்படி வந்துடும். இந்த 7 வார்த்தைகள் எப்ப ஒரு லாங்குவேஜ்ல ஒரு சென்டென்ஸ் இங்கிலீஷ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா எதுவுமே தோணல அப்படின்னா இந்த 8 வார்த்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. 8ல ஒண்ணு எடுத்து போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சப்ஜெக்டை இறக்கிட்டீங்கன்னா வேர்ப்ல எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்களா ஈஸியா எஸ்வியை கொண்டு வந்துடலாம். எப்பயும் ஞாபகம் வச்சுங்க, இங்கிலீஷ்ல எஸ்வி. போறேன் அப்படின்னா தமிழ்ல வந்து வெறும் வீல வச்சு பண்ணிடுவாங்க. வெறும் வீல வச்சு பண்ணுவாங்க. மிகப்பெரிய வேறுபாடு. There is a huge difference subject. You have to have the subject. You have to have the subject always. So தமிழுக்கு இங்கிலீஷ்குள்ள இந்த வித்தியாசம் பார்க்கணும். இந்த 8 இது வந்துருச்சு பாருங்க. You see this? All right. So such an important thing. இங்க இது வச்சுங்க. இது ரெண்டுத்தையும் பார்த்துட்டு திருப்பி வரலாம். இது வந்து இட்ஸ் நாட் டன் yet. கான்னா என்ன வரும்? எகைன் ஸ்கூல்ஸ்ல டீச் பண்ணாத ஒரு விஷயம். ஏன்னா ஸ்கூல்ஸ்ல டீச் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த இங்கிலீஷ் டீச்சர் தமிழ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா மட்டும்தான், சூப்பர் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா மட்டும்தான் பண்ண முடியாது. கான் வந்து முற்று பெறாத வினை. இது ரெண்டும் முற்று பெறல. கானும் கோயிங் வந்து முற்று பெறல. முற்று பெறாத வினைன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரே வார்த்தையா இருக்கும், தொக்கி நிற்கும், ஹேங் ஆகும், ஹேங் ஆகும். இது மாதிரி போறேன், போனேன், போவேன், இப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா? முடிவா இருக்கு பாருங்க. ஒரு கான்கிரீட்டா சொல்லிட்டோம் பாத்தீங்களா? போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு முழு எங்கேயுமே ஹேங் ஆகாம முழுசா இருக்கு. முற்று பெறுது இந்த வினை. முற்று பெறாத வினைன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ட்ரை பண்ணுங்க. You can do that. நான் வந்து அந்த வார்த்தை
அது மாதிரி வந்துடாது. அது மாதிரி ஒரே ஒரு மீனிங் தான் பாருங்களேன். அந்த 8 சப்ஜெக்டுக்கும் ஒரே மீனிங் சொல்லு. அப்ப ஒண்ணும் கிடையாது. லுக் அட் திஸ். கோ வித் திஸ். குயிக்கா இது பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா அந்த டயத்தோட நீங்க கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. சச் அன் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் இட் இஸ். லுக் அட் தட். போய் நோட் பண்ணிக்கோங்க. போய் அப்படியே கட் பண்ணும். கட் ஆகும். போய் முற்று பெறல பாருங்க. முழுசா ஒரு மீனிங் வரல பாத்தீங்களா? போய் அப்படின்னா என்னமோ சொல்றாரு. பாருங்க, போய் இருக்கிறான், போய் இருக்கிறா, போய் இருக்கிறது, போயிருக்காங்க. நீ போயிருக்கியா போயிருக்கிறான். பாத்தீங்களா? அந்த போய் கட்டாது பாத்தீங்களா? அப்புறம் இருக்கிறான்னு வருது பாத்தீங்களா? அந்த போய் தான் கரெக்டா பாத்துக்கோங்க. ஏன்னா இந்த டயத்தோட கனெக்ட் பண்ணும். நீங்க டயத்தோட கனெக்ட் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். டயத்தோட கனெக்ட் பண்றது அது இன்னைக்கு அதை நம்ம பார்க்கலாம். இந்த 5 ஸ்பிளிட் பண்றப்பயே பார்க்கலாம். ஆனா அந்த கனெக்ஷன் ரொம்ப 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 முக்கியம். அதை உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது. குறிப்பா தமிழ் நல்லா தெரிஞ்சா அது டூலா யூஸ் பண்ணிடும். அதை நம்ம மிகப்பெரிய டூலா. இது பாருங்க, இதுவும் இந்த 3 4 இருக்கு இல்லையா? இது ரெண்டும் பாருங்க. கோயிங்னா கொண்டு அந்த ஐஎன்ஜி வந்தா கொண்டு. பாத்துங்க, போய்கொண்டு. இப்ப பாருங்களேன் எப்படி போய்கொண்டு இருக்கிறான், போயிட்டு இருக்கான். இப்போ வழக்கு தமிழ்ல சொல்றப்ப போயிட்டு இருக்காம்பாங்க. அது எழுத்து தமிழ்ல எப்படி போய்கொண்டு இருக்கிறான் இல்லைங்களா? போயிட்டு இருந்தான் போய்கொண்டு இருந்தான். இந்த போய்கொண்டு இருந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த போய்கொண்டு ஏகப்பட்ட இடத்துல நீங்க பார்க்க போறீங்க. ஆனா ஒரே மீனிங் தான், கான்னா. இப்ப போய் இங்கிலீஷ் டீச்சர் போய் தமிழ்ல போய் கானுக்கு மீனிங் சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னாக்கா இது உடைக்க மாட்டாங்க. தமிழ் அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு லாங்குவேஜ்னு சொல்லிட்டே இருக்கும் நம்மள்ட்ட. ஆனா கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல தான் இருக்கு. புரியல அப்படின்னா போச்சு. இந்த 20 ட்ராக்கும், இந்த 20 structures, 20 different tracks. You have to go with all the 20 tracks. அப்ப 1 2 3 அவ்வளவுதான். இப்ப கோயம்புத்தூர்ல 20 பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. இந்த பிளாட்ஃபார்ம் எடுத்தாக்கா அந்த ட்ரெயின் அங்க போகும். அவ்வளவுதான். யூ கான்ட் கோ தேர் எனிவேர். இல்லைன்னா தப்பாதான் போய் முடியும். ரைட்? அந்த 20 ட்ராக்ஸ் நீங்க எவ்வளவு தரவு பண்றீங்களோ அந்த அளவு கிராமர் சூப்பர் ஸ்ட்ராங் ஆயிடும். என்ன யார் இது பண்ணாலும் அதை மாற்ற முடியாது. லுக் அட் திஸ். இந்த இடத்துல போய் கொண்டுங்கிறதுக்கு வருவோம். இப்ப நீங்க பாருங்க, நிறைய விஷயம் இப்ப கவர் பண்ணிருக்கோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 30 மினிட்ஸ்ல. 5 ஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்றாரு அவரு. 5 ஃபார்ம்ஸ் பத்தி சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் 2 ஸ்பிளிட்ஸ், இது கொஞ்சம் லேட்டா வருவோம். 20 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம ஆன்கோயிங்ல பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். 3 நாள்ல முடிச்சிடலாம். அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 3-4 கிளாஸ்ல முடிச்சிடுது. அதுக்கப்புறம் பிராக்டிஸ் தான். அதுக்கப்புறம் அதில் உள்ள எக்ஸப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பேசுவோம். இப்ப நம்ம 5 ஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த 5 ஃபார்ம்ஸை கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ண போறோம். எப்படி பண்ண போறோம்? பிராக்டிக்கலா பிராக்டிஸ் பண்ண போறோம். பார்த்துடலாமா? லுக் அட் திஸ். இது இப்படிதான் பண்ண போறேன். I'm going to take this. The 5 forms practice பண்ண போறேன். இந்த 5 ஃபார்ம்ஸ்க்கு 3 and 4 க்கு ஏதோ நேம்ஸ் இல்லைங்களா? அது ஃபியூச்சர். சூப்பர் சொல்லிடலாம். பகுதி புரியுதுங்களா? இது பகுதி மட்டும்தான் இருக்குதான். எப்படி? போயின்னு பகுதி மட்டும்தான் இருக்குதான். இப்ப பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். அருமையா கேள்வி கேட்ட ஒரு கேள்வி. பார்ட்டிசிபிள் பகுதி தான் இருக்கு, முற்று பெறாத வினை. பாஸ்ட் இது பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள். அருமை. இது டெக்னிக்கலா V1 V2 V3 V4 சொல்லுவாங்க. நான் அது பிராக்டிக்கலா இருக்கணும்னு அந்த V கட் பண்ணிட்டேன். V1 V2 V3 V4 V5 இப்படிதான் சொல்லுவாங்க. V1 V2 V3 மட்டும் அந்த கோர் ஸ்கூல்ஸ்ல V1 V2 V3 மட்டும் எடுப்பாங்க. இங்கிலீஷ்ல ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஸ்கூல்ல அந்த V4 V5 எடுப்பாங்க. ஏன்னா இந்த V4 V5 ரொம்ப முக்கியம். இந்த V4 V5 ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். நீங்க பார்க்க போறீங்க. V4 V5 ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ட்ரிக்கியா இருக்கும். அதனாலே ஸ்கூல்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. இதுதான் தெரிஞ்சதாச்சு அப்படின்னு. ஆனா அதை அவாய்ட் பண்ணாம நம்ம பார்க்கலாம். பிரசன்ட், பாஸ்ட், பிரசன்ட். இந்த பிரசன்ட் क्वेश्चन மட்டும். சோ இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்னு வரவே இல்லை. அது அருமையான கேள்வி. பாத்தீங்களா? இதுதான், இது டென்ஸ்ல தான் வரும். புரியுதுங்களா? 12 இருக்கா? 12 + 8. இந்த 12 8 சொல்லலையா? இது டென்ஸ், இது ஃபார்ம். அது மாத்திரக்கூடாது. அது இது பொதுவா வர எல்லாருக்கும் வர டவுட். இது ஃபார்ம்.
ஒரு வார்த்தை, ஒரு வேர்புங்கிற ஒரு மிக முக்கியமான வார்த்தைய 5ஆ பாக்குறது. அதாவது ஒரு வார்த்தை நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம், அது ஒரு வார்த்தை இல்ல 5 வார்த்தை அப்படின்னு. இது வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ல என்ன இந்த 12 இருக்குல்ல, 12 ஒண்ணும் இல்லைங்க. 4 4 4 அப்புறம் 8. இது வந்து பிரசன்ட் 4 பாஸ்ட் 4 ஃபியூச்சர் 4. இந்த பிரசன்ட்டுக்குள்ள இந்த 4 இருக்கு பாத்தீங்களா? இத பிரசன்ட்ல 4 பாஸ்ட்ல 4 இதுல. இத வந்து நீங்க 1 பிளஸ் 1 பிளஸ் 1ன்னு போடுறீங்க. நீங்க கேட்கிற 1 எது தெரியுங்களா? இந்த 1 நீங்க கேட்கிற ஃபியூச்சர். பிரசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர். இந்த பிரசன்ட்ல 4 இருக்கு, பாஸ்ட்ல 4 இருக்கு, ஃபியூச்சர்ல 4 இருக்கு. இத பண்ணுங்க. இது ஆக்டிவ் செய்வினை வாக்கியம், செயல்பாட்டு. ஒண்ணும் இல்ல. இப்ப ஞாபகம் வச்சுங்க, இது வந்து ஃபார்ம். உங்களுக்கு அது கம்ப்ளீட்டா 2 ஸ்பிளிட் 5 ஃபார்ம் 20 ஸ்ட்ரக்சர் தரப்ப அக்வேர் ஆணிவேர் பிரிச்சு எடுத்துருங்க. நீங்க எடுத்து இப்ப நம்மளே போய் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் எடுக்கலாமே எல்லாருக்கும் அப்படின்னு தோணும். அந்த மாதிரி எடுத்துருவீங்க. ஏன்னாக்கா இந்த 20 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த 20 ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி கூப்பிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், 20 12 பிளஸ் 8 வருதா? இந்த 12ல 12 ஆக்டிவ், இது வந்து பாசிவ். இந்த ஆக்டிவ்ல 4 பிரசன்ட் 4 பாஸ்ட் 4 ஃபியூச்சர். இந்த 8 இருக்கு இல்லையா, இந்த 8ல 3 பிரசன்ட் 3 பாஸ்ட் 2 ஃபியூச்சர். இந்த 4 2 6 ஃபியூச்சர் இருக்குது. இது 1 2 ஃபியூச்சர். நீங்க சொல்றது ஒரு ஃபியூச்சர் தான். கோ வில் கோன்னு வருமே போன்னு, இது ஒண்ணுதான். ஆனா அதுல 4 ஃபியூச்சர் இருக்கு. அதே மாதிரி பாசிவ் வைஸ்ல 2 ஃபியூச்சர் இருக்கு. சோ இப்ப கணக்கு போட்டுடலாமா? உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து 7 பிரசன்ட் பார்க்க போறோம். ஒரு பிரசன்ட் இல்ல, 7 பிரசன்டென்ஸ் பார்க்க போறோம். ரைட்? அதுதான் இங்கிலீஷோட என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர் இங்கதான் இருக்கு. 7 பாஸ்ட் பார்க்க போறோம். 6 இந்த பாருங்க, 4 3 7 4 3 7 4 2 6 புரிஞ்சு போச்சா? இது டோன்ட் வரி, இந்த நம்பர் பத்தி பக்காவா வந்துடும். 10 செகண்ட்ல நீங்க 20 சென்டென்ஸே சொல்ல போறீங்க. இது என்ன பெரிய விஷயம்? இது வழியா தான் அது வருது. சோ அவரு சார் கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு பதில் சொல்லிடுறேன். இது வந்து டென்ஸ்ல ஃபார்ம், அந்த வேர்போட ஃபார்ம். சோ வில் கோன்னு வர்றப்ப பாருங்க, ஐ கோன்னா நான் போறேன், ஐ வென்ட்னா நான் போனேன். ஐ வில் கோ, வில்லுன்னு சப்போர்ட் எடுத்து நீங்க பண்றப்ப அது ஃபியூச்சர் ஆகும். பட் இது வந்து பார்ட்டிசிபல், இது ஃபார்ம் தான். இது இது ஒரு பெரிய விஷயமா யூஸ் பண்ண போறோம். இந்த 20 இருக்கு இல்லைங்களா, நம்பவே முடியாது. இந்த 20 இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த 20 ஸ்ட்ரக்சர்ல இது நோட் பண்ணிக்கிங்க, ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். 17 ஸ்ட்ரக்சரு கான்லயும் கோயிங்லயும் வந்து கணக்கு போடலாம். 11 வந்து இங்க, 6 வந்து இங்க. வா 20 ஸ்ட்ரக்சர்ல 17 ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கானிங் கோயிங் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த 17ல 11 இது புரியுது நான் சொல்றது. 20 வாக்கிய அமைப்பு இருக்கு. அதுல 17 வாக்கிய அமைப்புல இது ரெண்டுமே வந்துருப்பா. இன்னும் ஒரே ஒரு மீனிங்னு சொல்றாரு, இதே 17. இதுல வந்து 5 மீனிங் 8 மீனிங்கிறாரு. இது எவ்வளவு தெரியுங்களா? இது 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 1 வச்சுங்க, இது 1. இந்த 1ங்கிறது இப்படி போடுறேன், கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம். இந்த 20 ஸ்ட்ரக்சர்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல இது யூஸ் ஆகும், இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல யூஸ் ஆகும். இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரு, இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். இதுல என்னன்னா வில் கோ அப்படிங்கிறது போட்டு, வில் கோ அது வந்து நீங்க அப்படியே போட்டுங்க. இது 2 இது 1 போட்டுங்க. வில் கோல அந்த கோங்கிறது ஒண்ணுதான், நம்ம வில் கோ பண்ண முடியாது. சோ இது 2 ஸ்ட்ரக்சரு, இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரு, இது 17. இப்படி போட்டுக்கலாமா? 11. வா 11. இது வந்து 6. சோ இது டென்ஸ்ல, இது ஃபார்ம். இப்ப நான் போடுறது, இந்த வார்த்தை எழுதுறது 6ங்கிறது 6 ஸ்ட்ரக்சர் 6 டென்சஸ் என்னன்னு பாத்துக்கலாம். ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. இது எனக்கு புரியல, கொஞ்சம் கொஞ்சமா இருக்கு இந்த நம்பர்னா. ஒண்ணும் இல்லை, நம்ம போக இந்த நம்பர் வழியா தான் போவோம், ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். சோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம உள்ள கொண்டு போவோம். 20 ஸ்ட்ரக்சருங்கிறாரு. வா இப்படி இதுல வந்து 12 8ங்கிறாரு, இதுல 12 4 நாளா பிரிக்கிறாரு. இது எல்லாமே இந்த கிளாஸ் முடிவுல அது ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி we will see this. முக்கியமா இந்த 5 ஃபார்ம்ங்கிறாரு. என்ன அது சொல்றாரு? சி பாக்குறேன் என்னவா மாறுது? நம்பர் 2ல என்னவா மாறும்? ஈஸி சீன் வந்து இங்க, சீன் வந்து அங்க நம்பர் 3ல.
நான் வேணா ரைட் Has பண்ணிக்கிறேன், ரைட் ஜஸ்டிஃபை வேணா பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு. அதுவும் சி தான் இல்லைங்களா? இல்ல பாக்குறேன். ஈஸி பாட்டங்கிறதுக்கு சாங்கிறது மீனிங். ரம்போன்னு ஒரு மீனிங் இருக்கு, அது வந்து நவுனு. நம்ம நவுனை பத்தி பாக்கல, நம்ம வேர்பு பத்தி தான் பாக்குறோம். சாங்கிறதுக்கு 2 மீனிங் இருக்கு நமக்கு தெரியும். ஒண்ணு வந்து ரம்பத்துக்கும் சாங் தான் பாங்க, அது தெரியும் இல்லைங்களா? சதீஷ் யூ நோ தட் ரைட்? வெரி ஈஸி. இந்த 4 5 ஈஸி. ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுக்காம போறதுக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்கு, அது ரொம்ப ஈஸி, மாறவே மாறாது. Seeing அடுத்து sees. அவ்வளவுதான். அதனால நம்ம போடுறப்ப அந்த எஃபெக்ட் நல்லா இருக்கும். ஏன்னாக்கா பார்க்கிறேன் மட்டும் இல்ல, இது 5 மீனிங் நல்லா பாத்துங்க. பார்க்கிறேன், பார்க்கிறோம், பார்க்கிறாய், பார்க்கிறீர்கள், பார்க்கிறார்கள். 5 மீனிங், ஒரு மீனிங் கிடையாது. அது அந்த அளவுக்கு நீங்க இன்டெப்தா தமிழை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிச்சது. தமிழ் ஒரு இடத்துல இருக்கு, பக்கத்துல போய் வைக்கிறேங்க. பார்த்தேன், பார்த்தோம், பார்த்தாய், பார்த்தீர்கள், பார்த்தான், பார்த்தது, பார்த்தார்கள். இன்னொரு வாட்டி. பார்த்தேன், பார்த்தோம், பார்த்தாய், பார்த்தீர்கள், பார்த்தான், பார்த்தால், பார்த்தது, பார்த்தார்கள். அவ்வளவுதாங்க, இவ்வளவுதான். இப்ப நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒண்ணு இல்ல, நம்ம என்னெல்லாம் இப்ப தமிழ்ல பேச போறோம், வேர்பு மட்டும் எடுக்க போறேன். வேர்பு மட்டும் எடுக்க போறேன். நான் பேசுறது பாருங்க, அந்த 2 லேயர்ல இப்ப பண்ற பாருங்க. 2 layers are going on right now. நான் என்னெல்லாம் பேச போறேனோ அதோட 5 ஃபார்மை எழுத போறேன். வா, நான் என்னெல்லாம் பேச போறேனோ, இப்ப நான் என்னெல்லாம் பேச போறேனோ அது எல்லாத்தையும், நான் என்னெல்லாம் சொல்ல போறேனோ அது எல்லாத்தையும் 5 ஃபார்ம்ல எழுத போறேன். வா, வேர்பு மட்டும் எடுத்துட்டேன். நான் பேசுனதுல எடுத்தேன். வேர்பு மட்டும் எடுத்துட்டேன். அப்படியே கொண்டு போயிடலாமா? 5 ஃபார்ம் கொண்டு போயிடலாமா? took, taken, taking, takes. பியூட்டிஃபுல். சோ ரொம்ப அடிப்படையானது 2 3 தான். நம்ம ஈஸியா தப்பு பண்ண போறோம். ஈஸியா வந்து தப்பு பண்றதுக்கு வாய்ப்பு அதுல இருக்கு. ஏன்னா நார்மல் வேர்ட்ஸ்க்கு ஓகே, ஸ்பெஷல் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றப்ப, ஃபார்மல் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா தப்பு நடக்க போறது நம்பர் 2 நம்பர் 3 நடக்க போகுது. நம்ம அதை பார்க்க போறீங்க, சிம்பிளா உள்ளதுக்கு சொல்லிடுவீங்க. ஆனா கொஞ்சம் ஸ்டஃபோட பேசுறப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா இந்த 2 3ல இடரும். பாத்துலாமா? ஸ்பீக் வந்து என்னவா மாறும்? பியூட்டிஃபுல். Spoken, speaking, speaks. பியூட்டிஃபுல். பாருங்க, நான் டெய்லி பேசுறத நான் அப்படியே போட்டிருக்கேன். நான் டெய்லி பேசுறத போட்டிருக்கேன். வேர்பு மட்டும் எடுக்கிறேன், அதை மட்டும் எடுக்கிறேன். பாருங்க, நீங்க ஒரு 10 நிமிஷம் தமிழ்ல பேசுனீங்கன்னா ஆங்கிலத்துல நம்ம கத்துக்க வேண்டிய எல்லா வேர்பையும் லிஸ்ட் பண்ணிடலாம். லிஸ்ட் பண்ணிடலாம். நிச்சயம் பட்டியலிட்டுலாம். பாத்தீங்களா? அது வேர்பு நவுனாவும் இருக்கும். ஆனா வேர்புல கொண்டாந்து போடுறேன் பாருங்க. இங்க வேர்பு கொண்டு வர்றேன் பாருங்க. வேர்பா கொண்டு வர்றேன் பாருங்க. ஓகே, சோ bring. ஆல் ரைட். சோ இதுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து குயிக்கா பண்ணலாம். ஆல் ரைட், குயிக்கா நம்ம வந்து இது கண்டுபிடிக்கலாம். V2 V3 V4 கண்டுபிடிச்சிடலாமா? கட்டாயமா கண்டுபிடிச்சிடலாம். சோ நீங்க ½ an hour தமிழ்ல தொடர்ந்து பேசினா நீங்க இங்கிலீஷ்ல பேச வேண்டிய எல்லா வேர்பும் வந்துருக்கும். ரைட்? அது ஒண்ணும் இல்ல, அதை லிஸ்ட் பண்ணி அதை அப்படியே இங்கிலீஷ்ல கன்வெர்ட் பண்ணும். ரைட், கோ வித் இட். கோ wrote, written. இந்த நம்பர் 2 நம்பர் 3 தான் நம்மள தடுமாற வைக்கும். அது மட்டும் நம்ம writing. ரைட். 1 4 5 அடிச்சிடுவீங்க, ஈஸியா அடிச்சிடுவீங்க. டாக், கேர்ஃபுல். Thought. நல்லா கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இப்ப பாருங்க, அதான் இங்கிலீஷ்க்கு குறித்தான ஒரு ஒரு தனித்தன்மை பாருங்க. டாக். இப்ப பாருங்க, இங்க என்ன வரும்னு நினைக்கிறீங்க? Thought. இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க.
Can you come again? Thought or talked? இல்ல talked தான். இது என்னன்னு சொல்றேன். Number 4 and 5 easy. Talking. Talking, talks. That is the Talks. same. இப்ப நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்ல பாத்தீங்களா, இங்கிலீஷ் வந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஒரே வார்த்தையை ஏகப்பட்ட இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க. பாருங்க, டாக்குன்னா நான் வந்து பேசுறேன். இதுல வந்து இன்னும் 4 இருக்கு, மொத்தம் சேர்த்து 5 இருக்கு, நமக்கு தெரியும். டாக்குடு இருக்கு இல்லையா, 8 இருக்குன்னு சொன்ன பாத்தீங்களா, 8ஓட சேர்த்து இன்னொன்னும் இருக்கு, 9 இருக்குது. என்ன தெரியுங்களா, இந்த டாக்குடுக்கு நல்லா பாருங்க, பேசினேன், பேசினோம், பேசினாய், பேசினீர்கள், பேசினான், பேசினாள், பேசியது, பேசினார்கள் அப்படின்னு ஒரு மீனிங் இருக்கு. இந்த டாக்குடுக்கு பாருங்க, முற்று பெறாத வினை. வாவ், பேசி எழுதிக்கிங்க. இந்த வார்த்தைக்கு பேர் பேசி. இது எல்லாமே பின்னாடி கனெக்ட் பண்ண போறோம், எழுதிக்கிங்க. பேசி. அப்ப 8 1 9 வார்த்தை. வாவ், திடீர்னு 9 மீனிங் வந்துருச்சு. அதுதான் ஆங்கிலத்துக்கு தமிழுக்குள்ள மிகப்பெரிய வேறுபாடு. 26 லெட்டர் தான் இங்கிலீஷ்ல, தமிழ்ல 247 லெட்டர். 2 லட்சம் வார்த்தையில இங்கிலீஷ முடிச்சிடுறாங்க. 10 லட்சம் வார்த்தை தமிழ்ல இருக்கு. அப்ப 5 மடங்கு அதிகம். அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஒரு லாங்குவேஜ். அப்ப எல்லாத்துக்கும் பக்காவா வச்சிருக்காங்க தமிழ்ல. அத தமிழ்ல நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருந்து அந்த ஸ்ட்ராங்கா அதை வந்து அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை இங்கிலீஷ்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டா போதும். இங்க பாருங்க, இந்த டாக்குடு நீங்க பொசிஷன் வர்றப்ப இந்த டாக்குடு ஒரே மாதிரியா இருக்கும். இப்ப பாருங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஐ டாக், நான் பேசினேன். நல்லா பாருங்க, நான் பேசினேன். ஐ டாக். இந்த டாக்குடு கிடையாது, இந்த டாக்குடு பேசின்ல வருது. இதுதான் பேசினேன்னு சொல்றாரு, கரெக்டா இருக்கு. இப்ப பாருங்க, ஐ ஹேவ் டாக். பாருங்க, 2 விஷயம் பார்த்துக்கணும். ஆங்கிலத்தையும் தமிழ்லையும் வேர்பையும் சப்போர்ட்டிங் வேர்பையும் இடத்த பார்த்தோம். அதனாலதான் தமிழ்ல பேசுறப்ப சப்போர்ட்டிங் வேர்பையும் நம்ம தடுமாறுவோம், மெயின் வேர்பையும் தடுமாறும். 2மே மாறிடும். அப்படியே எக்ஸ்ட்ரீம். தமிழ் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம்னா இங்கிலீஷ். இப்ப பாருங்க, நான் பேசி இருக்கிறேன். ஹேவ் வந்து இருக்கிறேன். நீங்க எழுதிக்கிங்க, நான் பேசினேன். இங்க பாருங்க, நான் பேசி இருக்கிறேன். ஓ, பேசி, நீ பேசிருக்கியா பாருங்க, அந்த டென்ஸ் மாறுது, டைம் மாறுது, அந்த ஆக்ஷன் நடக்கிற இது உள்வாங்கிட்ட போதும். நீ பார்த்திருக்கியா பாருங்க, நீ பார்த்திருக்கியா. இங்க பாருங்க, பார்க்கிறது, பார்க்கிறேன், பார்த்தேன். இங்க பாருங்க, பார்த்து நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா, சீன் வந்து பார்த்து தானே. இப்ப பாருங்க, ஐ சான்னு போடுறப்ப வேற மாதிரி வருது. கவனம். ஐ சா, நான் பார்த்தேன். நேற்று வந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு மயில் போச்சு, பாத்தியா? நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு. நேற்று ரஜினிகாந்த் வந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்தார், கோயம்புத்தூருக்கு வந்தார், பாத்தியா? நான் பார்த்தேன். நான் அப்பதான் ஏர்போர்ட்ல இருந்து பார்த்தேன். அப்படிங்கிறது வேற. இப்ப பாருங்க, அதே பாயிண்ட்ல டாக்குக்கு பதில் ஐயோ சீன் வருதா? இப்ப நான் பார்த்திருக்கிறேன். ரஜினிகாந்த் வாழ்க்கையில நேரடியா பார்த்திருக்கியா? Have you seen him in person? Have you seen him? Yes, I have seen him in person. நேரடியா பார்த்திருக்கேன். அந்த பாருங்க, பார்த்து. இந்த 3வது காலத்தை மட்டும் விட்டுறாதீங்க. எனக்கு இது மட்டும் 11 இடத்துல வரப்போகுதுன்னு சொன்னேன். 20 ஸ்ட்ரக்சர்ல 11 ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லியிருக்கேன். பார்த்து, எடுத்து, பேசி, எழுதி, பேசி. இங்க பாருங்க, பார்த்தேன். இதுல 8 மீனிங், ஆனா இதுல ஒரு மீனிங் தான். ரைட்? இங்க பாருங்க, ஒரு மீனிங். பார்த்துக்கிட்டு, பார்த்து கொண்டு, எடுத்துக்கிட்டு, எடுத்துக்கொண்டு, பேசிக்கிட்டு, பேசிக்கொண்டு, எழுதிக்கிட்டு, எழுதிக்கொண்டு. ஒண்ணு வந்து நான் பேச்சு தமிழ்ல ஒண்ணு சொன்னேன், அப்புறம் எழுத்து தமிழ்ல ஒண்ணு சொன்னேன். 2ம் ஒண்ணுதான். பேசிக்கிட்டு, பேசிக்கொண்டு. இந்த கொண்ட வருது பாத்தீங்களா, ஐஎன்ஜி வந்தா கொண்ட வரும். கொண்ட. சோ இது சின்ன கொண்ட, பெரிய கொண்டன்னு பின்னாடி சொல்லுவோம், அதை கனெக்ட் பண்ணுவோம். கொண்டுன்னு வரும் ஐஎன்ஜி. சரிங்களா? சே எப்படி மாறும்? சா. சே சொல்றது. ஓகே. said. Again said. இதுவும் செட்டுதான். இப்ப பாருங்க, சேன்னா சொல்றது, சொல்கிறேன்னு ஒரு 5 வருது. நீங்க பாத்துக்கலாம். சொல்கிறேன், சொல்கிறோம், சொல்கிறாய், சொல்கிறீர்கள், சொல்கிறார்கள். இங்க பாருங்க, 8 வந்துடுது. சொன்னேன், உங்களுக்கு தெரியும். சொன்னேன், சொன்னோம், அது ஈஸியா படுத்திக்கலாமா? அது சொன்னேன், சொன்னோம், சொன்னாய், சொன்னீர்கள், சொன்னான், சொன்னால், சொன்னது, சொன்னார்கள். ஈஸியா 8. இந்த சென்டென்ஸ் ஒரே மீனிங் தான். என்னது? முற்றுப்பெறாத ஈஸியா கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம்.
சொல்லி சொல்லி அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான். இது மட்டும் நீங்க ரிவைஸ் பண்ணிக்கங்க. பேசி இந்த பாருங்க பார்த்து பார்த்து எடுத்து பேசி எடுத்து 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 பேசி. டேக்கு டேக்கு எடுத்து பேசி எழுதி பேசி சொல்லி இந்த டெல்லு வந்து சொல்லுவாங்க. ஆனா இந்த செட்டுக்கு வேற வேற புரியுதுங்களா? அது ஈஸியா வந்துருச்சு பாத்தீங்க. இங்கிலீஷ் எப்படி பாத்தீங்களா? ஒரே வார்த்தையை வச்சு எவ்வளவு பண்றாங்க பாருங்க. ஆனா ஒண்ணுக்கு தனித்தனி வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல தமிழ்ல இருக்கு. ஐ செட் நான் சொன்னேன். இப்ப சொல்லுங்க ஐ ஹவ் செட்டுக்கு மீனிங் என்னங்க? சொல்லி இருக்கிறேன். அவ்வளவுதான். முதல் கிளாஸ்ல 50 நிமிஷத்துக்குள்ள உள்ள கொண்டு வந்துட்டோம் பாத்தீங்களா? இதுதான் மெயின்ங்க. இதுதான் மெயின். நீங்க இந்த 20 ஸ்ட்ரக்சரையும் அதோட உண்மையான மீனிங்க உங்க தாய்மொழியோட கனெக்ட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா முடிச்சிருங்க. கிராமரா எங்க கிராமர் முடியுது எங்க ஒகாபுலரி முடியுதுன்னே தெரியாது. எல்லாம் ஒண்ணுதான். பாருங்க, ஒரு வார்த்தைன்னு சொல்லிட்டு 5 வார்த்தை சொல்றோம். அது ஒகாபுலரி தானே. ஆனா அந்த ஒரு வார்த்தைன்னு சொல்லி 5 செக்ஷனா பிரிக்கணும். அது கிராமர் தானே. அப்ப கிராமர் தான் ஒகாபுலரி தான் கிராமர். அதுதான் மெயினா தெரிஞ்சுக்கணும். நாலேஜ் தான் லாங்குவேஜ் தான் நாலேஜ். வசனம் பேசுவாங்க நிறைய பேர். நாலேஜ் இல்ல. நீங்க படிங்களா? ஒரு 100 புக்கு படிங்க இங்கிலீஷ்ல. ஒரு சப்ஜெக்டை பத்தி உங்களுக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் எடுத்து 100 புக்கு படிங்க. லாங்குவேஜ் வந்துடும், நாலேஜ் வந்துடும். வந்துருமா இல்லைங்களா? படிக்க பாப்பீங்க அந்த வார்த்தையை. அவ்வளவுதான். நாலேஜுக்கும் லாங்குவேஜுக்கும் வித்தியாசமே கிடையாது. எங்க இது முடியுது எங்க ஆரம்பிக்குதுன்னு தெரியாது. அதே மாதிரி தான் கிராமர் ஒகாபுலரி. எழுத்தும் பேச்சுக்கும் பெரிய இடைவெளியே கிடையாது. நீங்க நல்லா எழுதுவீங்கன்னா நல்லா பேசுவீங்க. நீங்க நல்லா பேசுவீங்கன்னா நல்லா எழுதுவீங்க. நீங்க எழுதுறதுல கஷ்டம் இருக்குன்னா பேசுறதுலயும் கஷ்டம் இருக்கு. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, சார் பேச மட்டும் எனக்கு வராது சார், ஆனா எழுதிடுவாங்க. அப்ப எழுதுறதுல முழு புரிதலோட எழுதுறது அர்த்தம். வேற டென்ஸை போட்டுருவாங்க. ஐ செட்டுக்கு வந்து ஒரு இடத்துல பேசணும், ஐ ஹவ் செட் வந்து இன்னொரு இடத்துல பேசணும். அது ரொம்ப ஈஸி தான். சிக்னல் வேர்டுன்னு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப ஈஸியா கத்துக்கலாம். ஆனா அந்த கத்துக்கிற ப்ராசஸ்ல டெல் இங்கேயும் டோல்டு தான். ஆனா இந்த டோல்டு வேற, இந்த டோல்டு வேற. இப்ப ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்றேன். சொல்கிறேன், சொன்னேன், சொல்லி. அவ்வளவுதான். சொல்லிக் கொண்டு, சொல்கிறான், சொல்கிறாள், சொல்கிறது. பார்த்தா கஷ்டமே தெரியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இவ்வளவு தானே, இவ்வளவு இருக்கேப்பா, இவ்வளவு பேசுறாரு அப்படின்னு தோணும் ஒரு பாயிண்ட்ல. நம்பர் 2 நம்பர் 3 மட்டும் பிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். கோ. Went, gone, going, goes. பியூட்டிஃபுல். இதை நம்ம தமிழ்ல கூட எழுதணும். அந்த அளவு முன்னாடி பார்த்துட்டோம். போகிறேன்னு சொன்ன ஒரு 5 வந்தது, போனேன்னு சொன்ன 8 போட்டோம். போயின்னு ஒண்ணு சொன்னோம், போய்கொண்டு, போகிறது, போகிறான், போகிறான்னு 3 போட்டோம். இங்க பாருங்க, இது ஆங்கிலத்துக்கே உரித்தானது. இதனாலதான் இதை நம்ம எடுக்கிறோம். இது வந்து 5 வார்த்தை போய் பாருங்க. புட்டு வந்து என்னவா மாறும்? அவ்வளவுதான். புட்டடுன்னு ஒரு வார்த்தையே கிடையாது. இப்ப பாருங்க, இதை விட பெரிய விஷயம் வந்து என்னன்னா, இதுவும் புட்டுதான், எதுவுமே மாறாது. அவ்வளவு பெரிய விஷயமா? ஆமா, அவ்வளவு பெரிய விஷயம். அது சொல்லணுமா? சொல்லியே ஆகணும். இது புட்டிங் புட்ஸ் போட்டுங்க. இதுல வந்து ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு காரணம் இது எப்பயுமே மாறாது அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு தான். ரைட். சரி, சரி. இப்ப பாருங்க, இப்படி போட்டுட்டு 3மே புட்டு போட்டு இதுல வேற என்னென்னமோ மீனிங் சொன்னாரே. இந்த புட்டுக்கு வந்து நல்லா பாருங்க, இந்த புட்டுக்கு 5 மீனிங் இருக்கு. நமக்கு தெரியும். இந்த புட்டுக்கு 8 மீனிங் இருக்கு. நமக்கு தெரியும். இந்த புட்டுக்கு 1 மீனிங் இருக்கு. இது நியாயமான விஷயமா? இந்த லாங்குவேஜை கட்டமைச்சிருக்க விதம் நியாயமானு நீங்களே சொல்லுங்க. இந்த புட்டுன்னு இருக்கிறப்ப 5 to 13 14 மீனிங். இதுதான் உண்மை. 14 மீனிங் இருக்கு. சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறப்போகுது, டென்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறப்போகுது, ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறப்போகுது. இதுதான் ஆங்கிலத்துல உள்ள பிராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி. ஆங்கிலத்துல உள்ள மிகப்பெரிய கஷ்டங்கிறது இதுதான். ஒண்ணு இல்ல. இப்ப நான் கேள்வி கேட்கிறேன், நீங்க பதில் சொல்லுங்க. ஐ புட் என்ன மீனிங்கா இருக்கும்? வைக்கிறேங்கிறத வச்சு நான் போட்டேன். நான் போட்டேன். இதுக்கு இதே இது திருப்பி இங்க நான் போட்டேன்ட்டீங்க. இதே ஐ புட்ட இங்க போடலாம்ல? ஏன்னா 2மே புட்டு தானே. இது நான் போட்டேன்னு சொன்னீங்க. இங்க என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்க நான் போட்டேன்னு ஒரே ஒரு ஆன்சர் இல்லைங்கிறதா உண்மை. நான் போடுகிறேன்ங்கிறதும் இன்னொன்று. ஏன்னா 2மே ஐ தானே. ஆனா இப்ப வந்து என்னன்னா, முன்ன பின்ன பார்த்து அது படிக்கிறப்ப
அத முன்னாடி சென்டென்ஸ் என்ன வந்திருக்கு, பின்னாடி என்ன வருது, இல்ல அட்லீஸ்ட் முன்னாடி என்ன வருதுன்னு வச்சுதான் நீங்க இதை கண்டுபிடிக்க முடியும். இல்லைன்னா முடியாது முடியாது. இது புரியுதுங்களா? ரைட். இப்ப இதுல ஒரு விஷயம் சொல்றேன். இப்ப ஐக்கு அப்புறம் இது போடுவாங்க. 1 second. Did I miss it? Yes, I missed it. Look at this. ஒரு key work ஆகல. I wanted just to go with a single quote. Once I'll get it. இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்ப சொல்லலாம்னு பார்த்தேன். If it takes time, இப்ப வந்துருச்சு. இப்ப இது எப்படி பிரிப்பீங்க? I would. அடிக்கடி பார்த்திருப்பீங்க. I would. இது I would வந்து ஒரு ஆன்சர் தான். ஒரு ஆன்சர் தான். இப்ப அருமையா சொன்னாரு. அந்த ஆன்சர் வந்து I would go. இப்படி போட்டா I would go. இப்ப பாருங்க, அதே இது அடிக்கிற கோக்கு பதில் கான் போடுறேன். இப்ப ஐ வுட் கான் எல்லாம் படிக்க முடியாது இல்லையா? ஐ வுட் கான்ங்கிறத படிக்க முடியாது இல்லைங்களா? ஐ வுட் கான் ஒரு இங்கிலீஷா கிடையாது, நமக்கு தெரியும். அதை நம்ம பாத்துருவோம். இப்ப தெரியல, புரியலன்னா இப்ப இது எப்படி படிப்போம்? ஐ அதே மாதிரிதான் இருக்கும். ஹேட போட்டதான் கான மாறும். இது எப்படிங்கிறது நான் பின்னாடி சொல்றேன். இது எதுக்காக சொன்னேன் அப்படின்னா, இந்த புட்டு வந்ததுக்காக சொன்னேன். இது கட்டாயமே இதை படிப்போம். கன்ட்ராக்ஷன் சொல்லுவாங்க. இதை படிப்போம். இதை பார்த்துட்டு இந்த மூணாவது வார்த்தை பாத்தீங்களா? இந்த மூணாவது வார்த்தை என்ன இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இது மாறும். இந்த மூணாவது கோன்னாக்க இப்படி மாறும். நீங்க படிக்கிறப்ப எழுதுறப்ப ஈஸியா அப்ளை பண்ணிடலாம். ஓ, அப்பாஸ்ட்ரோஃபி டி வருது, கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அவ்வளவுதான், முடிச்சு போச்சு. அவ்வளவு. இந்த இடத்துல ஐ வுட் கோ ஃபுல்லாவே முடிச்சிடலாம். ஃபுல்லாவே போட்டு முடிச்சிடலாம். ஐ வுட் கோ. இந்த இடத்துல ஐ ஹேட் கான். இந்த அப்பாஸ்ட்ரோஃபி டி இருக்கிறதுனால எப்பயுமே உண்டு வரும்னு கிடையாது. அந்த மூணாவது வார்த்தை என்ன வருது அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும். ஹார்ட் கோர் இது பார்த்து அமெரிக்கன்ஸ் எல்லாமே இந்த கன்ட்ராக்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ரைட். புட்டிங் புட்ஸ் அது வருவோம். அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம். அந்த பாயிண்ட் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் கன்ட்ராக்ஷன்ல. லிஸ்ட் ஈஸி பட்டியல் இருக்கிறது. Listed. அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான். Listed. பிரமாதம் பிரமாதம். Listing. Lists. All right. வெரி நைஸ். இதுல வந்து ஈஸியா கொண்டு வந்துட்டோம். ரைட். உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். நீங்க உங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் மாதிரி கொடுத்தா நான் வந்து இந்த கிளாஸ் முடிச்சோன்னா ஷேர் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். சரி, நான் உங்களுக்கு வேணாலும் இமெயில் அட்ரஸ் வேணாலும் தந்துடுறேன். பிரிங் இமெயிலே கொடுத்துக்கலாம் சார், அது பெஸ்டா இருக்கும். ஷூர். பிரிங் brought பிரமாதம். இங்க again brought. சோ இங்கிலீஷ்ல வந்து ஒரே இதா இருக்கிறது. நீங்க தமிழ் படிக்கிறப்ப வேறங்கிறது முக்கியம். பார்க்க ஒண்ணா இருக்கு, அவ்வளவுதான். கொண்டு வருகிறேன், கொண்டு வந்தேன், கொண்டு வந்து, கொண்டு வந்து கொண்டு, ரெண்டு கொண்டு வருது பாருங்க. கொண்டு வந்து கொண்டு. சோ இப்ப bringing brings. All right. Find. Found வரும். Find வந்து found மாதிரி. இதுல பாருங்க, இது ஆங்கிலத்துக்கே உரித்தானது. இன்னொன்னு கொண்டு வந்துருவோம். Found, finding, finds. இப்பதான் முக்கியமா பார்க்கணும். ஆங்கிலத்துல வந்து இது அடிக்கடி வரும். இந்த கன்ஃபியூஷனை தாண்டி போயிடணும். பாருங்க, கண்டுபிடிக்கிறேன், கண்டுபிடித்தேன், கண்டுபிடித்து,
கண்டுபிடித்து கொண்டு கண்டுபிடிக்கிறான். எல்லாத்துக்கும் நான் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். இங்க பாருங்க, இந்த ஃபவுண்ட் இல்லது, இங்க ஒரு ஃபவுண்ட் இருக்கு. ஸ்தாபிக்கிறது, அடிக்கல் நாட்டுறது, ஃபவுண்ட். பாருங்க, ஃபவுண்ட் வந்து ஃபவுண்டட். ஃபவுண்டேஷன் பாத்தீங்களா? ஃபவுண்டேஷன் கேள்விப்பட்டீங்களா? ஃபவுண்டேஷன். ஆமா, அந்த இதுங்க ஸ்தாபிக்கிறது, அது கண்டுபிடிக்கிறது, இது ஸ்தாபிக்கிறது. He founded. So Bill Gates founded Microsoft. So இப்ப பாருங்க, founding, founds. அப்ப இது வேற இது வேற. இந்த ஃபவுண்ட் பாத்தீங்க, இந்த ஃபவுண்ட் வேற இந்த ஃபவுண்ட் வேற, டோட்டலா மீனிங் வேற. இந்த ஃபவுண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஃபவுண்ட் வேற, இந்த ஃபவுண்ட் வந்து மீனிங் வேற. இது வேர்பே வேற. ஞாபகம் வச்சுங்க, பின்னாடி இதெல்லாமே கனெக்ட் பண்ணுவோம். நம்ம இந்த பேசிக்க முடிச்சுட்டு இதெல்லாம் இது பண்ணுவோம். பாத்தீங்கன்னா இந்த இப்ப நம்ம நார்மலா சொல்றோம் சான்னு சொல்றோம் ரம்பத்துக்கு. இந்த பார்த்தியனுக்கு சாவதி 8 மீனிங் இருக்காது. பார்த்தியன் பார்த்தோம்னு. சோ இதுக்கு பேரு ஹோமோனிம். ஹோமோனா சேம், நிம்முனா நேம். ஒரே எழுத்தா இருக்கும், ஒரே எழுத்து ஒரே உச்சரிப்பா இருக்கலாம், ஆனா வேற மீனிங் இருக்கு. வேற வேற மீனிங். சோ நம்ம அன்னைக்கு பேசுறப்ப கூட பார்த்தோம். இது வந்து லுக் அட் திஸ். இது லுக், லுக். முடிஞ்ச அளவு இந்த 5 வேர்ட்ஸ் உள்ளதை நம்ம பிராக்டிக்கலா யூஸ் பண்ற எல்லாத்துக்கும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ஈஸியா இருக்கும், சம்டைம்ஸ் வந்து கஷ்டமா இருக்கும். லுக், லுக்டு, லுக்ட், லுக்ட், லுக்கிங், ஸோ அப்ப இந்த லுக்டு இந்த லுக்டு வேறங்கிறப்ப இந்த லுக்குடுக்கு முன்னாடி என்ன வேர்டு போடுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த மீனிங்கான்னு மாறும். சோ இதுதான் தமிழுக்கும் ஆங்கிலத்துக்குள்ள பெரிய இடர்பாடு. ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்றது இந்த இடம் தான். இதை நீங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா முடிஞ்சது. யூ ஆர் கோயிங் டு டூ ஃபைன். யூ ஆர் கோயிங் டு என்ஜாய் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கிளாஸ். ஏன் தெரியுங்களா? தாய்மொழிக்குள்ள நீங்க போறப்ப அது மாதிரி சந்தோஷம் எதுவுமே இருக்காது. திருப்பி பாரதியை தான் கோட் பண்ணும். தமிழ் மொழி போல் ஒரு இனிமையான மொழி இல்லைன்னு சொன்னார். அப்புறம் இன்னொன்னு சொன்னார் அவரு, 1000 கோடி இன்பம் வைத்தா இறைவா அப்படின்னாரு. கோடி இன்பம் வைத்தா இறைவன் அவர் சொன்னது ஒரே ஒரு வார்த்தைக்கு தான். அது தமிழுங்கிற ஒரே இதான் அவர் சொன்னாரு. இவ்வளவு இருக்குதா, இவ்வளவு இலக்கியம் இருக்குதா, இவ்வளவு விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுது. ஏன்னா இது 1 2 3 4 5 மட்டும் கிடையாது. 6 7 8 அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறோம். இந்த 1 2 3 4 5 நிப்பாட்ட போறது இல்ல, 6 7 8 கொண்டு வரோம். எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சையும் ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ள ஆக்சுவலா லிங்க் பண்ண போறோம். அப்ப பார்த்தாதான் தெரியும், வாவ், இங்கிலீஷும் தமிழ் இப்படி மேப் பண்ணலாமா. ஏன் தெரியுங்களா? அந்த மேப்பிங்க கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டாக்க நமக்கு கஷ்டமே கிடையாது. அவ்வளவுதான், இதுதான், இதுக்கு மேல கிடையாது. தமிழ் இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ள இயங்குற ஒரு மொழி. தமிழ் வந்து ரொம்ப பரந்துபட்ட ஒரு மொழி. அதை வச்சு ஈஸியா பிடிச்சிடலாமா? ஈஸியா பிடிச்சிடும். என்னன்னா நிறைய பேரு அந்த தமிழ் வந்து அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்க. அதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோம், தமிழை வச்சுட்டு என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான ஒரு இது வந்து இந்த ஃபவுண்ட் இதெல்லாம் ஒண்ணா இருக்கு, இந்த பிராட் இதெல்லாம் ஒண்ணா இருக்கு. ஆனா வேற மீனிங்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? அது ஃபுல்லா தெரியணும். அப்ப இதுக்கு முன்னாடி என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்றீங்க, என்ன மாதிரி பண்றோம் அப்படி. இப்ப பாருங்க, ஐ பிராட்னா நான் கொண்டு வந்தேன். ஐ ஹவ் பிராட்னா நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். பிரசன்ட்ல போகுது பாருங்க. இந்த பிரசன்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு பகுதியா பயன்படுத்தி பாருங்க. பாஸ்டுக்கு போகுது பாருங்க. இதுக்கு பேர் தான் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட். ஐ ஹவ் பிராட். இந்த ஹேவ் அ சேர்த்தீங்கன்னா பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட். ஹேவ் அ சேர்க்கலன்னா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். பாஸ்ட் தான் அது கேட்டது. அந்த சென்டென்ஸ்ல அமைக்கிறப்ப அந்த டென்ஸா மாறும். இந்த வார்த்தையை மட்டும் பாக்குறப்ப அது என்ன பார்ட்டிசிபிள் இல்ல பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிளா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளா வரும். இன்னும் பார்க்கலாம். இதுல வந்து குறிப்பா நான் சொன்னது அந்த 5 ஃபார்ம் ஒரு வாட்டி டச் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? 5 ஃபார்ம் டச் பண்ணிட்டோம். இந்த ஸ்பிளிட் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த ஸ்பிளிட் ஒரு 24 நிமிஷம் இருக்கு. இந்த ஸ்பிளிட்டை மட்டும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன், ரொம்ப முக்கியமானது. அது இந்த 25 நிமிஷத்துல முடிக்க முடியலன்னாலும் ஸ்பிளிட்னு இந்த வேர்புங்கிறாரு, ஒரு ஸ்பிளிட் சொல்றாரு. இதை பேஸ் பண்ணியே பண்றோம். இப்ப இதை அப்படியே எடுத்துங்க. இந்த 5 ஃபார்ம்ல இந்த 5 ஃபார்மை வச்சு ஸ்பிளிட் சொல்லி தர போறேன். 2 ஸ்பிளிட் ரொம்ப முக்கியம். வாக்கியம் பேசுறது, கேட்கறது, நெகட்டிவா பேசுறது, பாசிட்டிவா பேசுறது, கேள்வி கேட்கறது, பதில் சொல்றது, ஒரு உரையாடல் நிகழ்த்துறது, எல்லாத்துக்குமே இந்த ஸ்பிளிட் தான் அடிப்படை.
இந்த ஸ்பிளிட்ல தப்பு பண்ணாம பண்ணிட்டோம்னாலே இந்த கான்வர்சேஷன் நல்லா வரும். ஸோ இப்போ அது முதல் கிளாஸ்லயே நான் ஜெனரலா சொல்லுவேன், சியை ரெண்டா உடைச்சா என்ன இப்படிதான் கேட்போம். ஹவு டு யூ ஸ்பிளிட் சி இன்டு டூ? இந்த சி வந்து ஒரே வார்த்தையா இருக்க மாதிரி இருக்கு, ஒரு வார்த்தை கிடையாது. இது பாருங்க முற்று பெறாத வினை, இதை தள்ளி வச்சிருவோம். நம்ம இதை தள்ளி வச்சிருவோம். இதை ரெண்டுத்தையும் இது முற்று பெற்ற வினை இருக்கு இல்லையா, முற்று பெற்ற அந்த சொல் இருக்கு இல்லையா, 1 2 5 இதை ரெண்டா உடைக்கலாம். ரெண்டா உடைச்சாக்கா சியை வந்து ரெண்டா உடைச்சா நல்லா பாருங்க, டூ பிளஸ் சி. இது என்னன்னு சொல்ல நீங்க கம்ப்ளீட்டா பண்ண உங்களுக்கு வந்துடும். இது என்னன்னு சாவ ரெண்டா உடைச்சா என்ன பார்க்கலாம்? டிட் வெளில எடுங்க. பாஸ்ட் 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 டிட். நீங்க டிட்ட வெளில எடுத்தோம்னா சி மட்டும் தான் இருக்கும். சி இப்ப ஈஸியா சொல்லிடலாம். அதை டஸ் வெளில எடுக்கலாமா? நல்லா பாருங்க, டஸ் வெளில எடுங்க. வெளில எடுத்தா மிச்சம் இருக்கிறது சி. அவ்வளவுதான். இப்ப திருப்பி கொண்டு வருவோம். டூங்கிற வேர்பை நான் போறோம். இது வேர்பா நான் கன்சிடர் பண்றப்ப இது டிட்டா மாறுது. நமக்கு தெரியும் இந்த 5 இங்க டன்னா மாறுமா? டன்னா டன் டன். இங்க டூயிங், இங்க டஸ் 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 டஸ். இப்ப பார்க்கலாம். இதை நான் திருப்பி அப்படியே கொண்டு வரேன். நீங்க லுக் அட் திஸ் ஹியர். ஸோ இந்த ஸ்பிளிட் பண்றப்ப நல்லா பாத்தீங்க, இந்த ஸ்பிளிட் பண்றப்ப we are not going to do முற்று பெறாத வினைக்கு ஸ்பிளிட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அதுவே முற்று பெறாம இருக்கு. முற்று பெற்ற வினையை வந்து உள்ள பாருங்க, உள்ள இது ஒளிஞ்சிருக்கு. ஒண்ணு இல்லை, இன்னொரு 4 போட்டுக்கலாம். இந்த டூ டிட் டன் டூயிங் இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இது பின்னாடி வருவோம். இப்ப பாருங்க, நான் சாதாரணமா டெல்லுன்னு ஒண்ணு எடுக்கிறேன். இப்ப பார்த்தோம், கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், டெல் பார்த்தோம். we just saw that now. டெல் வந்து டோல்டா மாறிச்சு. இங்கேயும் டோல்டா இருந்தது. இந்த டோல்டு வேற மீனிங், அந்த டோல்டு நமக்கு தெரியும். டெல்லிங், டெல்ஸ். இப்ப அப்படியே எனக்கு பாருங்க, இந்த ஸ்கிரீனை பார்த்துட்டு டெல்ல ரெண்டாவது ஸ்பிளிட் பண்ணுங்க. கரெக்டா சொல்லும். டூ உடைச்சிட்டு பாருங்க, நான் இந்த இடத்துல பிளஸ் போடல, பிளஸ் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் அது வந்து முன்னாடி சொல்லி காட்டுறதுக்காக போட்டேன். நீங்க வந்து ரெண்டாவது. இப்ப இந்த டோல்ட ரெண்டாவது பார்ப்போம். அப்படியே பார்த்து சொல்லு. அருமை 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 அருமை. டிட்ட வெளில எடுக்கிறப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் டெல்லு தான் உங்களுக்கு வரும். நல்லா பாத்தீங்க, இந்த V1 டெல்லு தான் வரும். டிட்டல் இங்க டெல்ஸ் போடலாமா? இதை உடைக்கலாமா? ஆங்கிலத்துல நிறைய வார்த்தை பார்க்க போறோம். ரெண்டா உடைச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அது ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் நம்ம சொல்ல அப்படியே சொல்லிட்டே வருவோம். அது ரொம்ப முக்கியம். ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா, ஏகப்பட்ட வேலை பார்க்க போறோம் பாருங்க. இதுல ஒரு 4-5 வார்த்தையை ஸ்பிளிட் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு நம்ம 12:30 முடியறதுங்காட்டியும் ஒரு 4-5 வாக்கியம் பார்க்க. அந்த ஸ்பிளிட்ல வந்து எவ்வளவு பாருங்க, சொல்கிறேன், சொன்னேன், சொல்லி, சொல்லிக்கொண்டு, சொல்கிறான். இது எல்லாத்துக்கும் இந்த 5 இருந்தாலும் ஒன்னே ஒண்ணுதான் சொன்னேன். ஏன்னாக்கா அது நமக்கு பாக்கி 4 நீங்க தெரிஞ்சுக்க, உங்களுக்கு தெரியும். இந்த 8 இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் சொன்னேன், பாக்கி 7 உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இது ஒரு மீனிங்ல 8 மீனிங் டோல்டுக்கு, இங்க ஒரு டோல்டுக்கு ஒரு மீனிங், டோட்டலா 9 மீனிங் இருக்கு. அதுக்கு முன்ன பின்ன என்ன வருதுங்கிறத பொறுத்துதான் நம்ம வந்து கரெக்டா கொண்டு வரோம். இப்ப பாக்கலாம். டெல், டோல், டோல், டெல்லிங், டெல்ஸ். இப்ப சே, இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். அது செட், அருமை அருமை. இது செட், சேயிங், சேஸ், அருமை. இப்ப நம்ம பிரிக்கிறது வந்து அப்படியே அழகா பிளஸ் இல்லாம சொல்லுங்க பாப்போம். டூ சே, அவ்வளவுதான். செட், டிட் சே. முற்று பெற்ற வினையை மட்டும்தான் நம்ம உடைக்க முடியும். முற்று பெறாத வினைக்கு ஆல்ரெடி இங்க இருக்கும் ஹேவ். இதெல்லாம் ஈஸியா நீங்க பார்க்க போறீங்க பாருங்க. ஹேவ், ஹேஸ், ஹேடுன்னு இதுக்கு முன்னாடி வந்துடும். இங்க இந்த சேயிங் முற்று பெறாத இருக்கலாம். ஈஸ், ஆறு, வாசு, வேறுன்னு வந்துகிட்டே இருக்கும். அது ஈஸியா அப்ப வந்து ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ உடைக்க முடியாது, ஏன்னா இது ஆல்ரெடி உடைஞ்சிருக்கு. ஒரு பகுதி மட்டும்தான் இங்க இருக்கு, முற்று பெறாத. சேஸ், இது ரெண்டா உடைக்கலாம். அவ்வளவுதான்.
அவ்வளவுதான். இங்க பாருங்க, நம்ம கஷ்டமான அந்த வார்த்தையை போடுவோம். நல்லா பாத்துக்கங்க. புட் கஷ்டமான வார்த்தை. ஏன்னாக்கா இது ரெண்டும் ஒன்னாவே இருக்கு. இது ரெண்டும் ஒன்னாவே இருக்கிறப்ப நம்ம எப்படி உடைக்கிறோம்னு நம்ம பார்த்து கரெக்டா பாத்துக்கணும். மைண்ட்ல வந்து எப்பயுமே அந்த காலம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். ப்ரெசென்ட்டை வச்சு பேசுறோமா, பாஸ்ட்டை வச்சு பேசுறோமா, ஃபியூச்சர். ஒரு ஆள்கிட்ட நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட பேசுறோம்னா தெளிவா இருக்கணும். ஒரு ஸ்டோரி ஒருத்தர்கிட்ட சொல்ல போறோம்னாக்கா ப்ரெசென்ட்ல ப்ரெசென்ட்லயே சொல்ல போறோம், பாஸ்ட்னா பாஸ்ட்லயே சொல்ல போறோம், ஃபியூச்சர்ல ஃபியூச்சர்லயே சொல்ல போறோம். அவ்வளவுதான். அதுல இப்ப இந்த புட்டை உடைச்சா என்னங்க? சார் ஒரு 2 minutes. நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். இப்ப வந்து இந்த புட்டை உடச்சோம்னா டூ புட். அருமை அருமை. இந்த இதை ஸ்பிளிட் பண்ணாக்க டிட் புட். அருமை அருமை அருமை. இந்த புட்டு எங்க இருந்து வருது? இந்த புட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் புட்டா ரெண்டாவது புட்டா? இந்த புட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் புட்டு. எப்பயுமே நீங்க உடைச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த புட்டு வந்து முத புட்டா ரெண்டாவது புட்டா? முத புட்டு. அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான். ஏன்னா இதுதான் வேணும். நீங்க பேசுறப்ப முன்ன பின்ன அவங்க என்ன பேசுறாங்களோ அதை வச்சுதான் அவங்க பிரசன்ட் புட்டு யூஸ் பண்றாங்களா பாஸ்ட் யூஸ் பண்றாங்களா நம்ம தெரிஞ்சுட்டு பதில் சொல்லணும். அது புரியுது இல்லைங்களா? இப்ப நான் அதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்ப உங்களுக்கு தெரியும். ரெண்டாவது மீனிங் அதை வச்சு நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு. இப்ப பாருங்க, இது ரெண்டுத்தையும் நீங்க ஸ்பிளிட் பண்ண வேணாம். ஸ்பிளிட்ல இருந்து எடுத்து விட்டுருங்க. சோ இப்ப தெரியும் இந்த புட்டு வந்து என்ன புட்டு? ஒன்னாவது புட்டா, ரெண்டாவது புட்டா, மூணாவது புட்டா? இது வந்து முத புட்டு. அவ்வளவுதான். நீங்க எடுத்துட்டீங்க. டஸ்ஸ வெளில எடுக்கிறப்ப வெளில எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இது மட்டும் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும். V1 மட்டும்தான் வரும். வெளில எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க டூ வெளில எடுத்தாலும் டிட் எடுத்தாலும் டஸ்ஸ வெளில எடுத்தாலும் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் வரும். என்னன்னா வெளியில எடுத்து பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் V1 தான் வரும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் V1 சொல்றது ஃபர்ஸ்ட். இப்ப கொண்டு வரலாமா? இப்ப அப்படி பாருங்க, பிளாங்க் ஸ்கிரீன். இப்ப பாருங்க, ஐ சே, நான் சொல்றேன். இதுதானே நான் சொல்றேன் தானே. இது பண்ணலாமா? இப்ப பாக்கலாமா? சேவை ரெண்டா உடைக்கலாமா? உடைச்சு ஐ டூ சே. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? அதுவும் நான் சொல்றேன் தான் இல்லையா? நான் சொல்றேன் தான் இல்லைங்களா? சும்மா உடைச்சிருக்கோம், அவ்வளவுதான். ஐயா ஒரு நிமிஷம் சார், ஒரு நிமிஷம். நான் சொல்றேன் நான் சொல்றேன் நான் சொல்றேன். இப்ப பாக்கலாமா? ஐ செட், நான் இது நான் சொல்றேன், இது நான் சொன்னேன். இப்ப பாருங்க, இத இப்ப உடைச்சிடலாமா? இது உடைக்குமா? செட் ரெண்டா உடைக்கலாமா? I did say. பியூட்டிஃபுல். இதோட மீனிங் நான் சொன்னேன். ரெண்டும் ஒண்ணுதான். உடைச்சிருக்கோம், உள்ள இருந்தது வெளில எடுத்திருக்கோம். இப்ப பாக்கலாமா? ஐ டூ சேனா நான் சொல்றேன், டூவை மட்டும் வெளில எடுக்கிறேன். நல்லா பாருங்க, டூவை வெளில அடிச்சுட்டு ஐய உள்ள கொண்டு போயிட்டு சேவ் அப்படியே வச்சிருக்கேன். அதே வார்த்தை தான் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்க. நான் சொல்றேன் நான் சொல்றேன் நான் சொல்றேன் நான் சொல்றேன். கேள்வியை மாத்துங்க. நான் சொல்றேன் கேள்வியை மாத்துங்க. தமிழ்ல நான் இப்ப சொன்னேன். இருங்க இப்படி கொண்டு வரும். டிட்ட வெள்ளடுங்க, அதே மாதிரி டிட்ட வெள்ளடுங்க, ஐயா உள்ள வச்சுக்கிட்டு சே வச்சு கொஸ்டின் மார்க் பண்ண. கொஸ்டின் மார்க் பண்ண பாத்தீங்களா? நான் சொன்னேனா? அவ்வளவுதான். இப்ப உடைச்சதுக்கு காரணம் புரியுதா? கேள்வி கேட்கறதுக்கு பயன்படுதா? பதில் நகரி எல்லாத்துக்கும் பயன்படும் பாருங்க. அருமையா சொல்ல. நான் சொன்னேனா? இத சொல்லுங்க. அதேதான் தமிழ் படத்துக்கு முடிஞ்சு போச்சு. இந்த இடத்துலதான் நிறைய பேர் தடுமாறுவாங்க. ஏன்னா இது இப்படியா? நான் இப்ப பாக்கலாமா? இன்னொன்னு பாத்துடலாமா? ஐ சி, நான் பாக்குறேன். நல்லா பாருங்க, நான் பாக்குறேன். ஐ சா, நான் பார்த்தேன். ரைட். ஐ டு சி உடைக்கிறேன். நான் பாக்குறேன். இதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்ல. ஐ டிட் சி, நான் பார்த்தேன். நல்லா பாருங்க, டிட் உடைச்சிட்டு சி தான் வருது. இப்ப பாருங்க, டு ஐ சி. அவர் அழகா சொன்னாரு. பாஸ்ட் பிரசன்ட் சொல்றது கஷ்டம் கிடையாது. இப்ப பாருங்க, டிட் ஐ சி இங்க இருந்து வருவோம். ஈஸியா இருக்குன்னா இதுல நான்
நான் பார்க்கிறேனா? இங்க இதான் நான் பாக்குறேனா, இது நான் பாக்குறேன், நான் பாக்குறேனா, நான் பார்த்தேன், நான் பார்த்தேனா, முடிஞ்சு போச்சா? இந்த நானையும் கட் பண்ண பார்த்தானா, பார்த்தேனா, சி அப்படிங்கிறது நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றீங்களா அந்த இடத்துல? ஐசின்னா பாக்குறேன். இப்ப பாருங்க, இன்னும் ஈஸியா கொண்டு வாங்க. யூசி, நீ, இது ரெண்டு மீனிங் இருக்கா? பாரு, யூசினா நீ பாரு, நீ பாக்குறன்னு ஒரு மீனிங் இருக்கா? கமெண்ட் அது பாரு பாக்குற பாக்குறேன். இப்ப பாருங்க, இன்னும் ஈஸியா வேணும்னா இப்படி பாருங்க. இது சொல்லுங்க பாப்போம். ஹீக்கு சீஸ் தான் வரும், சீன்னு வார்த்தையே கிடையாது. ஹீ சீன்னு வார்த்தை வராது. இப்ப இதை சொல்லுங்க. அவன் பார்க்கிறான். அவன் பார்க்கிறான். இப்ப வந்துருச்சா? இதை உடைக்கலாமா? இப்ப உடைக்கலாமா? அத ஹீ, இத சொல்லுங்க, இதுக்கு தமிழ் சொல்லுங்க. அவன் பாக்குறான். இதுல என்ன இருக்கு? ஒரே மீனிங், ரெண்டும் ஒரே மீனிங். பார்க்கிறான். அவன் பார்க்கிறான். அவன் பாக்குறான். இப்ப சொல்லுங்க, டஸ் வெளில எடுக்கிறேன். அவன் பாத்துக்கிட்டு இருக்கான். பார்த்தானா? பார்த்தானா? இங்கெல்லாம் வரப்போகுது, இங்கெல்லாம் வரப்போகுது. பார்த்தா அதையும் பாத்துருவோம். இப்ப இது வந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது. இல்ல இல்ல இல்ல, பாத்துட்டு இருக்கிறது கொண்டாது, கொண்ட வர்றது, பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். அந்த கொண்ட நம்ம பின்னாடி தான் பார்க்க போறோம். ரைட். He saw, he did see. இந்த இடத்துல பிடிச்சிட்டீங்கன்னா போதும். இந்த இடத்துல பிடிச்சிட்டீங்கன்னா அடுத்த இதுல கனெக்ட் பண்ணிட்டே போடுவீங்க. Did he see? இப்ப அருமையா சொல்லுவாரு. அது ஒண்ணும் இது கஷ்டம் கிடையாது. ஒண்ணும் பார்த்தேன், பார்த்தேன், பாருங்க, பார்த்தான், 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 பார்த்தான். ஹீய கூட விட்டுருங்க. பார்த்தான்னு வந்தாலே ஹீ உள்ள வந்துருக்கு. ஒரே வார்த்தையில சொல்ல பாருங்க. பார்த்தான், அவன் பார்த்தானா? பார்த்தானா, பார்த்தானா, பார்த்தான். இது ரெண்டுக்கும் ஒரே மீனிங் தானே? பார்த்தான், பார்த்தான், பார்த்தானா, பார்த்தான், பார்த்தான், பார்த்தானா. அவ்வளவுதாங்க. நீங்க டே டு டே லைஃப்ல இதை யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம். டிடிசி என்ன கிளீனா கனெக்ட் ஆகுது பாருங்க. இப்ப பாக்குறான், பாக்குறான், ஒரே வார்த்தையில சொல்ற பாருங்க. பாக்குறான், பாக்குறான், பாக்குறானா, ஒரே வார்த்தை, ஒரே வார்த்தை. என்ன பவர் பாருங்க தமிழுக்கு. நினைச்சா பார்க்க முடியாது. 6 வார்த்தை சென்டென்ஸ் எல்லாம் ஒரே வார்த்தையில சொல்லிடலாம். அது நீங்க பார்க்கத்தான் போறீங்க. பாருங்க, பார்த்தான், பார்த்தான், எல்லாம் ஒரே வார்த்தை தான். பார்த்தானா, அதுக்குள்ள ஹீ ஒளிஞ்சிருக்கு. இங்க பாருங்க, பாக்குறான், பாக்குறான், பாக்குறானா. சோ இதுதான் இந்த ஸ்பிளிட்ல வந்து நான் மெயினா வந்து இன்னைக்கு சொல்லணும்னு பார்த்தது. எது வேணாலும் பண்ணலாம். இப்ப ஒண்ணு கிடையாது. இங்க பாருங்க, he brings, என்ன அர்த்தங்க? he brings, கொண்டு அவன் கொண்டு வருகிறான், கொண்டு வரான், கொண்டு வரான், கொண்டு வரான். அருமை, 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 அருமை. பிராட், அருமையா சொல்றாங்க பாருங்க. பிராட், இது இங்க உடைக்கிறப்ப இந்த ஏன் இதை உடைக்கணும்னா, இது கேள்விக்கு மட்டும் இல்ல. இப்ப பாருங்க எவ்வளவு பார்க்க போறீங்க பாருங்க. he does வெளில எடுக்கிறீங்க, bring does வெளில, இத வந்து he போட்டுட்டு did வெளில எடுக்கிறீங்க. எடுத்த உள்ள bring தான் வரணும். சில பேர் did you saw படிப்பு பேசுவாங்க பாத்தீங்களா இந்தியால. did you saw அப்படியே இப்படி வராது. அவன் பொசுக்குன்னு போயிடும். வெள்ளைக்காரனுக்கு இல்லைங்களா, பொசுக்குன்னு போயிடும். ஐயோ இது போச்சுடா அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னா, இந்த பேசிக் விஷயத்துல ஏன் தப்பு பண்றாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு இது இருக்கும். அந்த ஒரு இது இருக்கும். ஒரு முழுமை அடையாம பேசுறாங்களே. நிறைய பேர் கண்டுக்கலனாலும் சில பேர் கண்டுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அது நமக்கு தெரியும். ஒரே ஆள் மாதிரி இன்னொருத்தவங்க இருக்க மாட்டாங்க. he did see, did he see அப்படிதான் வரப்போகுது. he did bring. இப்ப பாருங்க, இது எல்லாத்துக்கும் ஃபுல் ஸ்டாப், எல்லாத்துக்கும் பீரியட் வைக்கணும். இப்ப எல்லாத்துக்கும் ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும். நான் வைக்கல, ஆனா வைக்கணும். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல வைக்கணும். does he bring? அவன் கொண்டு வர்றானா, கொண்டு வர்றானா, அவன் கொண்டு வர்றானா, தண்ணி கொண்டு வர்றானா, அவன் செக் பண்ணிக்கிறியா அப்படின்னு பாக்க. கொண்டு வர்றானா, கொண்டு வந்தானா. did he bring the call ticket? call ticket எடுத்து வந்தானா, கொண்டு வந்தானா, கொண்டு வந்தான், கொண்டு வந்தான், கொண்டு வந்தான், கொண்டு வந்தானா. பாருங்க, கொண்டு வந்தான், கொண்டு வந்தான், கொண்டு வந்தானா, கொண்டு வருகிறான், கொண்டு வருகிறான், கொண்டு வருகிறானா, வர்றானாங்க. நம்ம வந்து பேச்சு தமிழ்ல வர்றானா, பேச்சு தமிழ்ல வர்றாங்க, வருகிறானா, அவ்வளவுதான். அது ரெண்டும் ஒண்ணுதான். நீங்க பேச்சு தமிழ்லயே நீங்க பேசினாலும் ஒண்ணும் தப்பு இல்லை. இப்ப என்னன்னா இங்கதான் ஆரம்பிக்குது. இங்க பாருங்க, நான் இப்படி கொண்டு வரேன் இல்லையா, இப்படி கொண்டு வரேன். இங்க பாருங்க, இந்த டஸ் இருக்கா. இப்ப பாருங்க, இந்த அந்த அப்படியே வச்சிருக்கேன். இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? அவன் பாக்குறானா, பாக்குறானா, பாக்குறானா.
ஒண்ணும் இல்ல, அந்த டி அப்படியே உங்களுக்கு வெண்ணை மட்டும் ஆட் பண்ணுங்க. இப்ப தமிழ்ல ரெண்டு எப்ப கொண்டு வா எப்ப இல்ல பாக்குறது சாரி எப்ப பார்த்தானா எப்ப பார்த்தானா இல்ல, எப்ப அவன் எப்ப பாக்குறான், பாக்குறான் சாரி அவன் எப்ப பாக்குறான். ஒண்ணும் இல்ல, இதேதான் இங்கேயும் ரொம்ப ஈஸியா முடிச்சிட்டு பாருங்க. ஸ்மால் டி போடுறேன், ஏன்னா கேபிட்டல் கேஸ் வேண்டாம், ஆரம்பிக்கிறப்ப தான் போடணும். இப்ப இதுக்கு என்ன மீனிங்? எப்ப பாக்குறான், எப்ப 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 அவன் பார்க்கிறான், இல்ல எப்ப இதான் எப்ப பாக்குறான், இது எப்ப பார்த்தான், பார்த்தான், எப்ப பார்த்தான், அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான். இதை கரெக்டா வெளில வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிருக்கோம். டஸ்க்குரிய மீனிங்க போறோம், டிட்டுக்குரிய மீனிங் போறோம், முடிச்சு போச்சு. ரொம்ப அடிப்படையான ஸ்பிளிட்டை ரொம்ப ஈஸியா பாத்துட்டோம். இப்ப பாருங்க, எப்ப பாக்குறான் எப்ப பார்த்தான். இப்ப பாருங்க எப்ப பாக்குறான் எப்ப பார்த்தான், அது ரொம்ப சிம்பிள் தான், அது ஒண்ணும் உங்களுக்கு கஷ்டமே பட வேணும். இப்ப பாருங்க, இதை பார்த்துடலாமா? இந்த வெண்ணை தூக்கிட்டு ஹவ போடுங்க. போடுங்க. எப்ப பாக்குறான், இது அவ்வளவுதான். எப்படி கஷ்டப்படுறோம்? எப்படி பாக்குறான் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா how did he see எப்படி பார்த்தான். வாவ் வாவ் வாவ். இப்ப பாருங்க, ரொம்ப சிம்பிள். அது பிரிச்சதுனால என்ன மாதிரி பலன் கிடைக்குது பாருங்க. எல்லா கேள்வியும் உங்களால கேட்க முடியும். ஏன் பார்த்தா ஏன் பாக்குறான், ஏன் பாக்குறான் அவன், ஏன் பார்த்தான் அவன். சூப்பர் சூப்பர். சோ நான் சொன்னது ஒரு வேர்பை மட்டும் எடுத்துட்டு 5 ஃபார்ம் இன்னைக்கு பார்த்தோம், 2 ஸ்பிளிட் பார்த்தோம். எல்லா முற்று பெற்ற வினையும் இது பண்ணலாம். வாவ், நம்ம ஒரு வார்த்தை தெரியுதுன்னு நினைக்கிறோம், எத்தனை வார்த்தை நமக்கு தெரியுது பாருங்க. 5 வார்த்தை தெரியுது வேர்பை பொறுத்தவரை. அது ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் ஸ்பிளிட் பண்றப்ப ரொம்ப தெளிவா அதோட கோர் வந்து பாக்குறோம். இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே மீனிங் தான். Do you go there அப்படின்னா I do-ன்னு சொல்லிட்டு நிப்பாட்டுவாங்க பாத்தீங்களா, I do-ன்னு. Do you go there, I do-ன்னு நிப்பாட்டுவாங்க, I did-ன்னு நிப்பாட்டுவாங்க. காரணம் அவ்வளவு. அதை டிட்ட பிரிச்சுட்டு மெயின் வேர்பை சொல்லணும் கூட அவசியம் இல்லை. மெயின் வேர்பை நீயே சொல்லிட்டேன், நான் எதுக்கு சொல்லணுங்கிறது அருமை. இந்த அமெரிக்கன்ஸ் எல்லாம் I do, I did சொல்லி I will எத்தனை வாட்டி சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா. சப்போர்ட்டிவ் வேர்போட அப்படியே கட் பண்ணுவாங்க. அவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயம். இப்ப பாருங்க, he goes வந்து எப்படி பிரிப்பீங்க, does go. he does go. அவன் போகிறான், இங்க பாருங்க he did go. அவன் போனான், he did go. சோ நாளைக்கு ஒரே கிளாஸுக்கு இப்பயே நம்ம விதைய போட்டுட்டோம். இப்ப இந்த விதைய போட போறோம். he does, he did. இப்ப பாருங்க, இந்த he இருக்கு இல்லையா, அப்படியே வச்சுங்க. கோவை அப்படியே வச்சுங்க, கோவை அப்படியே வச்சுங்க. இந்த டஸ்ங்கிற பிரசன்ட், டிட்ங்கிற பாஸ்ட். இப்ப அவர் கேட்டாரு பாத்தீங்களா, இந்த டஸ்ஸையும் டிட்டையும் பதிலா பில்ல போட்டு. ஸோ இதுதான் நாளைக்கு கிளாஸோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ஸோ இன்னைக்கு உள்ளது இப்ப 5 நிமிஷம் இருக்கு, ரிவைஸ் பண்ணலாம், கட்டாயமா ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். பாருங்க, அவன் போகிறான், அவன் போனான். இங்க என்னங்க, அவன் போவான், அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான். அவன் போகிறான். இங்க பாருங்க, உள்ள ஒளிஞ்சிருந்தது. எப்படி ஒளிஞ்சிருந்தது, he goes-ன்னு. அத நம்ம பேசுறதுக்காகவும் எழுதுறதுக்காகவும் நம்ம எல்லா வேலையும் பார்க்கறதுக்காக நம்ம அதை என்ன பண்ணிட்டோம், உள்ள வச்சிட்டோம். he goes, he went. இதுதான் he will go. ஸோ அவரு கொஸ்டின் கேட்டாரு, அந்த கொஸ்டினுக்கு இப்போ ஒரு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது இருக்கு பாத்தீங்களா, இது 3 தான். இது 3. இது வந்து நம்பர் 1, இது நம்பர் 5வாங்க. அது ஏன் நம்பர் 5ங்கிறாங்கன்னு சொன்னா நம்பர் 9. ஸோ இப்ப என்னன்னா, இந்த ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, 1 2 3 4 5 6 7 8. ஸோ இதுதான் நாளைக்கு முதல்ல தான் பார்க்க போறோம். பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு இதா கொண்டு வர போறோம். ஒண்ணும் இல்லை, இந்த 1 5 9 போட்டா இல்லைங்களா, இந்த 1 5 9 இதுதான் 1 5 9. இந்த இடத்துல அப்படியே நிக்க போறோம். இந்த பிரசன்ட் நாளைக்கு நாளையும் பார்த்துட்டு போறோம். அதி முக்கியமானது இந்த பிரசன்ட் நாளையும் பார்த்துட்டீங்கன்னாக்கா இந்த பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் ரொம்ப ஈஸி. நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, பிரசன்ட் தான் நம்மளை கஷ்டப்படுத்தும். அங்கதான் நிறைய விஷயம் நம்ம
நுணுக்கமா கிராமர் பத்தி vocabulary பத்தி இந்த ப்ரெசென்ட் அடிச்சிட்டிங்கன்னா பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் ஈஸி. ஃபியூச்சர் ரொம்ப ஈஸி. ஸோ லுக் அட் தட். நாளைக்கு முக்கியமான ஒரு இது இந்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் நாளையும் பார்ப்போம். அதுக்கு நமக்கு அது 90 நிமிஷம் பக்காவா தேவைப்படும். ஏகப்பட்ட எக்ஸாம்பிள்ஸோட நம்ம கொடுக்க போறோம். ஸோ இந்த இடம் இது மட்டும் நீங்க பார்த்துக்கணும். இதை நாளையும் நம்ம பார்த்துட்டோம்னா அடுத்த 8 ஈஸி. அப்புறம் இது 12 இருக்கா? ஓகே. இதே இது ஒரே ஒரு சிம்பிளா ஒரு விஷயம் சொல்றேன். இந்த 20 10 செகண்ட்ல உங்களால சொல்ல முடியுங்கிறது நான் சொன்னது. 10 செகண்ட்ல நீங்க சொல்லலாம். இந்த இது இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரியே போட்டிருக்கேன் பாருங்க. 12 முடிஞ்சிச்சு. 13 14 15. ஸோ இந்த ஒரே வாரத்துல நம்ம பை த எண்ட் ஆஃப் ஃப்ரைடே we should be able to do this here. இதுதான் இந்த ஸ்ட்ரக்சரு. நான் சும்மா போட்டு மட்டும் வைக்கிறேன். blank blank வராது. blank 13 14 15 16 17 18 19 blank. ஆல் ரைட். இது போட்டோம்னா வந்து இது 20. இதுதான் சொன்னேன் 20. இப்ப 5 ஃபார்ம் பார்த்தோம் சில வேர்ப்ஸுக்கு, 2 ஸ்பிளிட் பார்த்தோம் சில வேர்ப்ஸுக்கு பண்ணோம். 20 ஸ்ட்ரக்சர். இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த 5 ஃபார்ம் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த 5 ஃபார்மை இந்த 20க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போறோம். அவ்வளவு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி சப்போர்ட்டிங் வேர்ப் அது இதெல்லாம் போட்டு தமிழ் படிச்சு அது இது பண்ணி எந்த பொசிஷனுக்கு சிக்னல் வேர்டு அட்டாச் பண்ணி ஃப்ரைடே ஈவினிங்குள்ள ஃப்ரைடே கிளாஸுக்குள்ள இது எல்லாத்தையுமே முடிச்சிடலாம். அப்ப ஒரு வேர்புனா 5 இது சொல்லிடுவீங்க, 2 ஸ்பிளிட் சொல்லுவீங்க, 20 ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லுவீங்க. 20 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். இப்ப எதுக்கு இதெல்லாம் பிளாங்கா இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. தமிழ்ல 24 இருக்கு, 12 + 12 இருக்குது. ஆனா இங்கிலீஷ்ல 12 + 8 தான் இருக்கு. எகைன் அது ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ள ஒரு இயங்குற ஒரு லாங்குவேஜ். அதோட லிமிடேஷனாவும் எடுத்துக்கலாம், அதோட புதுமையாகவும் இருக்கு. எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அதை பாசிட்டிவா எடுத்துக்கலாம், நெகட்டிவா எடுத்துக்கலாம். ஆனா சேலஞ்ச் அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் என்ன கொடுக்குதுன்னா நமக்கு ஒரு சவாலை கொடுக்குது. அந்த சவாலை எதிர்கொண்டுட்டோம்னா போதும். ஸோ இதுதான் அதுல ஹோமோனிம் வரும், ஹோமோஃபோன் வரும், ஹோமோகிராஃப்லாம் வரும். அதே மாதிரி 2வது வார்த்தை 3வது வார்த்தை ஒன்னா இருக்கு பாத்தீங்களா, டாக்டு 2 டாக்டு ஒன்னா இருக்கு. அதுக்கு பேர் என்ன? ஹோமோனிம் தான். அப்ப என்ன வார்த்தை பேசினாலும் அதுல ஒரு ஹோமோனிம் ஒழிஞ்சிருக்கா? 100க்கு 50 வார்த்தைகள் கட்டாயமா ஒழிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதை எல்லாமே நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ எல்லாமே கிராமர்னு நீங்க நினைக்க வேண்டாம், vocabulary நினைக்க வேண்டாம், பேசுறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்தும். தப்பு இல்லாம பேச போறோம், தப்பு இல்லாம எழுத போறோம், அவ்வளவுதான். ஸோ இதுதான் 12:30 ஆயிடுச்சு. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் எனி மோர் ஆஃப் யுவர் டைம். அண்ட் வி ஆர் நாளைக்கு 11 o'clock ஓகேங்களா? நான் ஐ வாஸ் ஒண்டரிங், நான் பொதுவா ஒரு 11 o'clock ஒரு மீட்டிங் இப்ப இந்த என்னோட ஸ்டாஃபுக்கு 11:15 to 12:45 ஓகேவா இருக்குமா? ஓகே தான் சார், ஓகே தான் சார். 11:15 நான் இது பண்ணி நாம நாளைக்கு மீட் பண்ண போறோங்களா? வெட்னஸ்டேங்களா? சாரி வென்ஸ்டே ஹோம்வொர்க் இப்ப கொடுக்க போறேன். சோ வென்ஸ்டே வந்து பண்ணிக்கலாமா? ஆமா வென்ஸ்டே தான். 11:15 பண்ணிக்கலாமா? 11:15. ஷேருங்க. சூப்பர். ஹியர் இப்ப பாருங்க, இதை நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறேன். இது வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறேன். இதுல ஒரு விஷயம் நான் வந்து என்ன கொடுக்க போறேன்னா, நீங்க இதை இது பாருங்க. லுக் அட் திஸ். ஹியர் இதுல வந்து ஒண்ணு இருக்குது. இதை நான் வந்து ஒரு வார்த்தையா போட்டிருக்கேன். இதுல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அதை மட்டும் நான் எடுக்கிறேன். நீங்க எனக்கு வந்து இப்ப பாருங்க, வருகிறேன் வந்தேன். இப்ப பாருங்க, வருகிறேன் வந்தேன், எழுதுகிறேன் எழுதினேன். இது மட்டும் இது பண்றேன் உங்களுக்கு. ஐ ஜஸ்ட் டேக் திஸ் இன்டு அக்கவுண்ட். ஆல் ரைட். All right, here you go. இது வந்து எனக்கு வந்து ஆங்கில பாடம் சும்மா அப்படி இருக்கும்.
வந்திருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு ரிவிஷன் பண்ண மாதிரியே ஆச்சு. நீங்க இதை வந்து ஆங்கிலப்படுத்து. நான் சொன்ன இதை வந்து அப்படியே அந்த நீங்க ரிவைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். அப்புறம் இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த இதுல வந்து 5 ஃபார்ம்ஸ், 2 ஸ்பிளிட் ஓகே. பண்ணிட்டு இதுல பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப நீங்க நான் கடைசியா சொன்ன பார்த்தீங்களா ஃபியூ மினிட்ஸ், இதுல வந்து இப்படி சொல்லுவாங்க 5W, சில பேர் 4ன்னு சொல்லுவாங்க, 1 இப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 5 wives 1 husband அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஒரு இங்கிலீஷ்ல உள்ள ஒரு இது. நீங்க அப்படி இதா எடுத்துக்க வேண்டாம். இந்த இது இருக்கு இல்லையா, இது சம்டைம்ஸ் 4 இருக்கும், சம்டைம்ஸ் 5 இருக்கும். இது என்ன சொல்றேன்னு உங்களுக்கு தெரியுங்களா? when, where, நல்லா பாத்தீங்க, why, how, what, which. இந்த ஹவ் வெளில எடுத்து போட்டிருந்தீங்கன்னா அது அந்த 5ங்கிறது இது புரியுதா? 5W புரியுது. ரைட். 1 செகண்ட். ஆல் ரைட். அவ்வளவு இதுதான். இப்ப நான் அதை குயிக்கா சொல்லி கொடுத்தேன். இந்த ஸ்பிரிட் மட்டும் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஸ்பிரிட் இந்த 3 இதுக்கும் இது வந்து ஒண்ணு வந்து கோல வருது, ரைட். இது வந்து ரைட்ல வருது, ரைட். இது வந்து இது கம்ல வருது. எஸ் 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 ரைட். ஓ, இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, அந்த 5 ஃபார்ம்ஸ், அந்த 5 ஃபார்ம்ஸ் 2 ஸ்பிரிட் வச்சுட்டு இதை மட்டும் அப்படியே இங்கிலீஷ்ல எழுதும். இந்த இப்ப நம்ம பார்த்த வெண்ட், வேர், ஒய், வாட், இந்த 3 இதுக்குமே நீங்க எழுதணும். அப்புறம் நல்லா பாத்தீங்க, அதுல வந்து நம்ம பார்த்தது வந்து பிரசன்ட் பாஸ்ட் ரெண்டும் பார்த்தோம். நீங்க வந்து why do you go, how do you go, where do you go எப்படி வந்துருச்சு பாத்தீங்களா? அது அப்படியே பிரிச்சுங்க பாத்தீங்களா? இங்க பாருங்க, இந்த ஆர்டர் போட்டிருக்கோம் பாருங்க, ரைட். நாளைக்கு இதுல உள்ள 2 ஆட் பண்ணுவோம். does he go, doesn't he go அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படி ஆனா இதை மட்டும் நீங்க போட்டு எனக்கு கொண்டு வந்த 3 வேர்புக்கும் 5 ஸ்பிரிட் போடுங்க. சாரி, 5 ஃபார்ம் போடுங்க, 2 ஸ்பிரிட் போடுங்க, கொஸ்டின் இதெல்லாம் கொண்டு வாங்க. முடிஞ்ச அளவு அந்த 5W and 1 husband அது ஃபுல்லாவே எழுது, ஃபுல்லாவே அதுல எழுதுங்க. ஒவ்வொரு வேர்டு போடுறீங்க, ஒவ்வொரு வேர்டு இங்கிலீஷ்ல எழுதுங்க. இங்க தமிழ் நான் கொடுத்துருக்கேன் பாத்தீங்களா, இந்த தமிழ் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. தமிழை வச்சு எல்லாமே நீங்க தமிழ்ல சொல்லி பார்க்கலாம். நீங்க எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை, சொல்லி பார்க்கலாம். நான் வந்தோடனே ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு குவிஸ் செஷன் மாதிரி வச்சிடலாம். வச்சுட்டு நம்ம கேட்கிறப்ப நீங்க தமிழ் இங்கிலீஷ் தமிழ்ல சொன்னா இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும், இங்கிலீஷ் சொன்னா தமிழ்ல சொல்லணும். அடுத்த செகண்ட் அடிக்கணும் மைண்ட்ல. நீங்க போய் இப்ப தமிழ் இருக்க இடத்துல போய் இங்கிலீஷை கொண்டாந்து உட்கார வச்சிருக்கீங்க, அவ்வளவுதான். அப்ப நீங்க ஒரு பாயிண்ட்ல தமிழ்லயும் திங்க் பண்ணுவீங்க, இங்கிலீஷ்லயும் திங்க் பண்ணலாம். எப்ப வேணுமோ அப்படி திங்க் பண்ணிக்கலாம். அது ஸோ இங்கிலீஷ்ல திங்க் பண்றதுன்னு சொல்லுவாங்க. எப்ப திங்க் பண்ணுவீங்க? உங்க திங்கிங் லாங்குவேஜுக்கு பக்கத்துல கொண்டு அதை வச்சாதான் அது இது திங்க் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா, ரைட். இது நினைக்கிறப்ப இதை பண்ணலாம், அதை பண்றப்ப அதை பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் டெக்னிக்கு. ஆனா அந்த ஹோம்ஒர்க் மட்டும் நீங்க பண்ணிடலாம். ஹோம்ஒர்க் என்ன பண்ண போறீங்க? இந்த 3 வேர்ப் எடுக்கிறீங்க, இந்த 3 வேர்க் எடுத்து ஸ்ப்ளிட் பண்றீங்க. ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அந்த 5Ws 1 H அதை அப்படியே போட்டு அப்படியே எல்லாமே எழுதுறீங்க. ரொம்பலாம் இருக்காது. அதே சமயத்துல இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுக்கு தமிழ் படுத்துறீங்க, ஒண்ணுக்கு தமிழ் படுத்துறீங்க. இப்ப என்ன வருங்க? ஹீன்னு வந்தா, ஹீ வந்தா வருகிறான் என்ன வரும்? இங்கிலீஷ்ல வருகிறான். ஆகா, தப்பாயிடுச்சா? அது அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரூல் அடிச்சதா. வந்தான். இப்ப சொல்லுங்க, வந்தான். ஈஸி, உங்களுக்கு தெரியும்.
அவ்வளவுதான் கேம் தான், அவ்வளவுதான் கேம். ஆனா இங்க ஹி கம்ஸ், ஷி கம்ஸ், இட் கம்ஸ், இங்க எல்லாமே கேம் தான். அதனால இது தமிழ் ஆங்கிலம் படிக்கிறது முதல் நாள் கிளாஸ் வந்து ஈஸிగా நீங்க உட்கார பாடுறப்பதான் அதோட கஷ்டம் தெரியும். ஆனா போக அந்த கஷ்டம் சரியாயிடும். ஃப்ரைடே நீங்க பை ஃப்ரைடே செம தரவாயிடுங்க இந்த கோர்ல. அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த வாரம் பண்றதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் தான். இன்ஜினை நம்ம செட் பண்றோம், அவ்வளவுதான். அப்புறம் வெறும் கோச் தான், கோச் அட்டாச் பண்ணிட்டே போலாம். பட் அந்த இன்ஜினை பாக்குறது தான் இந்த 5 நாள். ஸோ இது மட்டும் எனக்கு எல்லாமே இது ஆங்கிலத்துல வேணும், இது எல்லாம் ஆங்கிலத்துல வேணும், இது ஃபுல்லா. அப்புறம் ஸ்பிளிட் பண்ணணும், அந்த இதோட 5 ஃபார்ம் போடணும், அது ரொம்ப ஈஸி. அதுக்கப்புறம் இந்த கேள்வி கேட்கணும், பதில் கேள்வி கேட்கணும், இது பண்ணி. அந்த ஸ்பிளிட்ல வந்துங்க சார் இப்போ டூ டிட் டஸ் மூணுமே பண்ணணும் இல்லைங்களா? அவ்வளவுதான், அவ்வளவு. இப்ப பாருங்க, கம் ரைட் கோ தானே. இப்ப வந்து இப்ப நீங்க ஐ போடுறீங்கன்னு, அருமையான கேள்வி கேட்டாரு. ஐக்கும் ஹீயும் போட்டா கூட போதும், அதுக்குள்ளேயே எல்லாம் கவர் ஆயிடும். ஆனா ஐயும் வேணும், ஹீயும் வேணும். ஹீ வந்தா இப்ப பாருங்க, ஐ வெண்டி கோ. இப்ப ஐ போட்டுருங்க. யூ வந்து உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நல்லா இருக்குன்னா யூ போட்டுக்கலாம். ஐ ஹி யூ 3 போட்டா போதும், வேற எதுவும் வேணும். ஹீயும் வேணும், யூவும் வேணும், ஐயும் வேணும். அருமையான கொஸ்டின், ஏன்னா அது மிஸ் பண்ணிட போறீங்க. இப்ப எப்படி பிரிப்பீங்க? இப்ப ஐ கோன்னு போட்டு ஐ டு கோ பிரிச்சிருவீங்களா? ஹி கோஸ்ன்னு தான் போடுவீங்க. அப்ப இது பிராக்டிஸ் ஆகுமா? ஹி டஸ் கோ. யூ வந்து கோ தான் போடுவீங்க, டு கோ. இப்ப இதே மாதிரி நீங்க ரைட்டுக்கும் போடுவீங்க, போட்டு பிரிச்சு பண்ணிக்கலாம்ல. அருமை அருமை. போட்டுக்கலாம்ல. இப்ப பாருங்க, கம் போட்டதுக்கு அப்புறம் கம்ஸ் போடுறீங்க. இது இந்த இதுக்காக தான் இது பண்ணது. கம் இந்த இடத்துல வெண்ட் போட்டு தான் ஆகும். போட்டுட்டு இது எல்லாமே பிரிச்சு எழுதிடலாம் இல்லையா? இது நான் சொல்றது புரியும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாமா? அவ்வளவுதான். இதை லிஸ்டே பண்ணிட்டேன் நான். நீங்க இது பண்றது எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கணும். ஹோம்ஒர்க் எல்லாமே தமிழ ஒரு டூலா தான் யூஸ் பண்றீங்க. தமிழ் ரெஃபரன்ஸுக்கு நான் கொடுத்துருவேன். நீங்க இங்கிலீஷ்ல தான் சொல்லணும், இங்கிலீஷ்ல தான் இது பண்ண பாருங்க. ஏன்னா தமிழ் இருக்கிற இடத்துல இதை வைக்கணும். இந்த இடத்துல வந்து ஸோ இதை அப்படியே ஒன்னொருத்தி ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம். ஒன்னொருத்தி ஸ்பிளிட் பண்ணி கேள்வி கேட்டு இது பண்ணி எஸ்ஆர் நோ கொஸ்டின், அதுக்கப்புறம் டபிள்யூ கொஸ்டின்ஸ், ஹவு கொஸ்டின் போட்டு இது பண்ணிடலாம். அவ்வளவுதான். மொத்தமே 3 தான். இதுக்கு வந்து நீங்க ஆங்கிலப்படுத்தணும், இதோட 5 ஃபார்ம்ஸ் சொல்லணும், அப்புறம் இதோட ஸ்பிளிட்டை சொல்லணும். ஸோ நம்ம 5 ஃபார்ம்ஸ் ஸ்பிளிட்டும் ஓரளவு பார்த்துட்டோம். இது நாளைக்கு வந்து பிராண்ட் நியூவா அந்த 4 ப்ரெசென்ட் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். அதுக்கு 90 மினிட்ஸ் எடுத்து பார்க்க போறோம். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இருக்கு இல்லைங்களா 20ல 4, அதுக்கப்புறம் இருக்கு இல்லைங்களா 8, இன்னொரு 8 நம்ம பார்த்தோம் 20ல. அந்த இந்த 16ஓட பேஸே இந்த 4 தான். இந்த 4 அடிச்சிட்டோம்னா அடுத்த 16 வந்துடும். ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அதை நான் போக அது சொல்றேன், நம்ம பார்க்கலாம். நாளை மறுநாள் சந்திப்போம். கண்டிப்பா சார். இப்ப நீங்க இதை ஷேர் பண்றதுக்கு நான் எங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்துறேன். உங்க இமெயில் அட்ரஸ் அவர் கொடுத்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காருங்களா? கொடுத்து காலையில் நான் உங்களுக்கு அதுல இது அனுப்பியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் சார். இல்ல, நீங்க உங்க அட்ரஸ் ஏதாவது மாத்தி, நான் உங்களுக்கு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட ஒண்ணு வாங்கியிருக்கேன். அது ஜிமெயில் அட்ரஸா இருந்திருக்கு. ஆமா, அது வேற இமெயில் அட்ரஸ். இது வந்து அபிஷியல் அட்ரஸா இருக்கும். ஆமா, இந்த ஐந்திரம் அப்படிங்கிறது. ஐந்திரம்னா என்ன மீனிங்? ஐந்திரம்னா பஞ்சபூதங்கள் மீனிங் வரும். ஐந்திரம் 5. ஓகே, ஐந்திரம்னா பஞ்சபூதங்கள். ஓகே, கரெக்டாமா? வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். எனக்கு நீங்க எதுல அனுப்ப போறீங்க? உங்க இமெயில் ஐடி அனுப்புங்க. இல்ல, அந்த உங்களுக்கு அந்த இமெயில் இருக்கு இல்லைங்களா, நீங்க ஆல்ரெடி இன்வைட் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க இல்லையா, அந்த 2 இமெயில் அட்ரஸ்க்கு நீங்க அந்த ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டை ஷேர் பண்ணிடலாம். சூப்பர் சூப்பர், நான் இப்ப பண்ணிடுறேன். ஓகே. எனக்கு அதே மாதிரி இந்த ரெக்கார்டிங் ஆக்சஸ் கிடைக்குங்களா? நான் ஒரு டைம் ரிவிஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா. டெஃபினட்டா கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, ஷூர் ஷூர், நான் கொடுக்குறேன். நம்ம வந்து வெட்னஸ்டே இது பண்ணுவோம். இந்த ரெக்கார்டிங்கோட லிங்க்கும் உங்களுக்கு வந்து அந்த இதுலயே அனுப்பிடவா? இமெயிலே அனுப்பிச்சுடலாம். நான் அனுப்பிச்சு விடுறேன். வெரி குட், வெரி நன்றி. ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ, பை. Bye.